Okay, I welcome you all. I hope you guys are doing good. I welcome all of you to my, to yet another class of mine. And today, today we will be talking about a lot of things. So today we will be talking about a lot of things. So just give me 1 second. This class is going to be very interesting. So today we will be talking about, mainly we will be focusing on the topic for today, as you can see here. Okay, the topic for today is Persian and Greek invasions. Okay, and before talking about Persian and Greek invasions, we will obviously talk about, in our last class we ended our class by talking about the Haryanka dynasty. We talked about kings like Bimbisara and his son Ajatashatru. Today we will be talking about two other dynasties of Magad. Okay, and then we will also talk about, at the same time we will talk about the Persian and Greek invasions, which is very important. Okay, so let's begin the class. So before starting the class, I would like to share with you guys that these are our two groups. Okay, this is our WhatsApp group and this is our Telegram group. Okay, and you can join both these groups. Okay, and how will you join these two groups? You can join these two groups. The links, okay, the links to join these two groups have been shared in the description below. You can click on those links and those links will take you to these two groups and you can join, and we will be sharing the PDF of these classes in those groups. Other than that, we will also update you with lot many things. So please hurry up and join these two groups. I would also like to take a minute to share with you guys this wonderful interview guidance program for APSC CCE 2022 that we are coming up with. And this program is already underway. It has already started, and two of its legs have already we have already done two of its legs, two of its most important aspects. For example, we had a YouTube live session which was taken by Sri Robin Kolita sir. Okay, that was the first YouTube live session. Who is Robin Kolita sir? He is the IRPS retired, former director of IRCTC, former external member, APSC interview board. And this particular session, which was the first session which we had done live on YouTube, it was very successful. Okay, we gotten, we got very good reviews about it, and we were able to reach out to a lot of people. We were able to reach out to a lot of APSC aspirants as well as UPSC aspirants. Then we also had the second session conducted. Okay, we also had the second session conducted again on YouTube, and that and that particular session was hosted by none other than Sri Anil Swarup sir, who is a big name in this particular domain of civil services examination. He is a retired IAS officer, and besides that, he is also an Indian author who has authored several books. Okay, who has authored several hard-hitting books. And while he was while he was an IAS officer, he was also the former Coal Secretary of India. So apart from these two sessions, we are also going to come up with many other things. Interview guidance program, all in all, it includes many things like one-to-one individual profiling session, multiple online and offline seminar workshop sessions, important current affairs discussion classes by senior faculties of CSAP, PDF materials, one-to-one mock interview sessions with esteemed panelists. Okay, we are also going to conduct all these things, and one-to-one mock interview sessions with esteemed panelists. And the people you can see here, all these people will be the members of that particular panel, which will grill you and which will prepare you for the ultimate battle. Okay, now let's get started. Now, like I was saying, this was the very first session which we had already done. Okay, which we have already done. Now these are the two, see, in our last class we had spoken about this, that how Magad became the most powerful Mahajanapada. Okay, this was the last thing that we had talked about. And if you remember, we were at this particular slide. We were talking about, first we spoke about the Brihatrat dynasty, then we spoke about the Haryanka dynasty. Okay, it was Haryanka dynasty that produced some of the earliest and some of the most powerful rulers of Magad in the form of Bimbisara and Ajatashatru. Then Haryanka dynasty was succeeded by another dynasty by the name of Shishunaga dynasty. Let me just pull up a fresh slide note. Okay, so Haryanka dynasty was succeeded by Shishunaga dynasty. Now Shishunaga dynasty, we have to know a few things about this particular dynasty. Like for example, okay, Shishunaga dynasty, see
the last ruler, okay, the last ruler of the Haryanka dynasty was a person by the name of, the last ruler of the Haryanka dynasty was a person by the name of Nag Dasaka. He was the, who was Nag Dasaka? He was the last ruler of the Haryanka dynasty. Nag Dasaka was the last ruler of the Haryanka dynasty. Now, this ruler of the Haryanka dynasty had a person by the name of Shishunaga as his minister. Shishunaga was his minister. Whose minister? He was the minister of the last ruler of the Haryanka dynasty. And finding the right opportunity, Shishunaga ended up killing Nag Dasaka, and Shishunaga then started his own dynasty, which came to be known as Shishunaga dynasty. See, then why is Shishunaga dynasty important? Shishunaga dynasty is important mainly because of two reasons. Reason number one, okay, reason number one, it was during the reign of the Shishunaga dynasty, always keep this point in mind, very very important point. It was during the reign, okay, very good evening Deep Jyoti. It was during the reign of Shishunaga dynasty. It was during the reign of Shishunaga dynasty that Magad was finally able to do what? That Magad was finally able to do what? That Magad was finally able to annex. Magad annexed whom? Magad was finally able to annex Avanti. See, Avanti, which was beyond, okay, which was what? I mean, which was beyond the capability of Magad. Okay, Avanti, which kept dodging Magad. Avanti, which kept escaping the hands of Magad again and again. Okay, again and again. Many Magad, despite the fact that Magad had many powerful rulers, but they could not subdue. Okay, they could not subdue Avanti. Avanti remained. Okay, Avanti could not be subdued because Avanti could not be subdued by the Haryanka dynasty. Okay, the Haryanka dynasty, the rulers of Haryanka dynasty like Bimbisara, Ajatashatru, they tried. Okay, in fact, obviously, I mean, importantly or specifically, Ajatashatru tried subduing Avanti. But like I said, Avanti was very, very powerful in terms of power and might. He was second, Avanti was second only to Magad in terms of power and might. Okay, so, I mean, they were not, Avanti was not easy. Okay, it was not easy for Magad to subdue or conquer Avanti because it was also very powerful. It was also very powerful. So, but eventually Magad was able to subdue Avanti. But this development did not happen during the reign of the Haryanka dynasty, but this development happened when Shishunaga dynasty was in power. So it was during the reign of the Shishunaga dynasty that Magad was finally able to annex. Okay, it was during the reign of the Shishunaga dynasty that Magad was finally able to annex Avanti. Okay, it was during the reign of the Shishunaga dynasty that Magad was finally able to annex Avanti. Okay, this is a very important point and you must keep this point in mind. Okay, Magad was finally able to annex Avanti during the reign of the Shishunaga dynasty. Point number 2. See, Shishunaga dynasty is important because the most famous ruler of the Shishunaga dynasty is Kal Ashok. The most famous ruler of the Shishunaga dynasty is Kal Ashok. We have already come across this name earlier because Kal Ashok was the one. Why Kal Ashok is so famous? Kal Ashok is most famous because it was Kal Ashok who organized. Okay, Kal Ashok. It was Kal Ashok. I have shared this with you guys before also. It was Kal Ashok who organized. Okay, Kal Ashoke organized ki korle. Kal Ashok a second Buddhist council kon organize korisil. Moi agoru apnalokok koisu. Okay, Kal Ashok a second Buddhist council kon organize korisil. So Kal Ashok is very famous. Okay, Kal Ashok is very famous and I have already told you guys about Kal Ashok in one of my previous classes. Ami jetia Buddhist councils bilakor bikhoye jetia পঢ়িছিলো তেতিয়া কাল অশোকৰ কথা আমি পাইছো কাল অশোক কোন আছিল কাল অশোকে সেকেন্ড বুদ্ধিষ্ট কাউন্সিলখন অৰ্গানাইজ কৰিছিল so that particular thing makes Kal Ashok very very famous okay Kal Ashok is very famous for that so আৰু হে কাৰণে মই কৈছো আটাইতকৈ বেছি ইম্পৰ্টেন্ট ৰজাজন Shishunaga dynasty কোন আছিল Kal Ashok আছিল okay
তাৰ পিছত আৰু আমি এটা কথা জানিব লাগিব কাল অশোকৰ বিষয়ে কাল অশোকে এজন ৰজা আছিল যোনে পাটলিপুত্ৰক ক্যাপিটেল হিচাপে এস্টাব্লিশ কৰিছিল চাওক পাটলিপুত্ৰ মগধৰ ক্যাপিটেল কেতিয়া হৈছিল পাটলিপুত্ৰ মগধৰ ক্যাপিটেল এই শিশুনাগ ডাইনেষ্টিৰ সময়ত হৈছিল ওকে হৰিয়ানকা ডাইনেষ্টিৰ টাইমত এজন ইউ নো কি বুলি কয় আজাদ শত্ৰুৰ লৰা এজন আছিল ওকে আজাদ শত্ৰুৰ লৰাৰ নাম আছিল উদয়ন সো হৰিয়ানকা ডাইনেষ্টিৰ সময়ত উদয়নে পাটলিপুত্ৰখন he founded the city of Patliputra okay স্থাপনা কৰিছিল পাটলিপুত্ৰ বা আমি যাক পাটালিপুত্ৰ বুলি কওঁ অসমীয়াত এখন চহৰ স্থাপনা কৰিছিল উদয়ন বোলাজনে ঠিক আছে আৰু সেই চহৰখনৰ কিন্তু গুৰি ধৰোতা কোন আছিল বা সেই চহৰখন ষ্টাৰ্ট কেনেকৈ হৈছিল মই আপোনালোকক কৈছো যেতিয়া আজাদ শত্ৰুৱে তিনিখন নদী ওকে গংগা গণ্ডক আৰু সোন এই তিনিখন নদীৰ সংগমস্থলীত এই তিনিখন নৈৰ সংগমস্থলীত যেতিয়া আজাদ শত্ৰুৱে এটা দুৰ্গ বনাইছিল সেইটোৱে আছিল পাটালিপুত্ৰ চহৰখনৰ ষ্টাৰ্টিং পইণ্ট পিছলৈ গৈ আজাদ শত্ৰুৰ সাকসেছৰ ওকে উদয়নে তাতে এখন পাটালিপুত্ৰ নামৰ এখন চহৰ স্থাপনা কৰিছিল এতিয়া শিশুনাগ ডাইনেষ্টিৰ সময়ত আমি কি দেখিবলৈ পাওঁ শিশুনাগ ডাইনেষ্টিৰ সময়ত আমি দেখিবলৈ পাওঁ যে এই শিশুনাগ ডাইনেষ্টিৰ সময়তে কাল অশোকে কি কৰিছিল শিশুনাগ ডাইনেষ্টিৰ সময়তে কাল অশোকৰ স্পেশালি যেতিয়া কাল অশোক আছিল ৰজা তেখেতে এই পাটালিপুত্ৰখনকে মগধৰ ৰাজধানী হিচাপে স্থাপন কৰিছিল ওকে মগধৰ ৰাজধানী হৈ পৰিল এইখিনি সময়তে পাটালিপুত্ৰ মগধৰ ৰাজধানী হৈ পৰিল আৰু এইখিনি সময়ৰ পৰাই পাটালিপুত্ৰ it plays a very crucial role in shaping the politics of Magad ঠিক আছে সো এইখিনি আছিল বা আমি এইখিনি কথা জানিব লাগিব about the Shishunaga dynasty okay Shishunaga dynasty now Shishunaga dynasty পিছত okay Shishunaga dynasty পিছত যোনটো ডাইনেষ্টি আহে সেই ডাইনেষ্টিটোৰ নাম হ'ল Nanda dynasty okay Shishunaga dynasty pisod the dynasty which comes after Shishunaga dynasty is Nanda dynasty etia Nanda dynasty ki okay Nanda dynasty ki what is Nanda dynasty and see this dynasty first of all we have to know that this dynasty is very very important kihor karone let's find out the reasons ek number karon who was the founder of the Nanda dynasty Mahapadma Nanda okay Mahapadma Nanda he was the founder of the Nanda dynasty okay Nanda dynasty প্ৰতিষ্ঠাপক কোন আছিল Nanda dynasty প্ৰতিষ্ঠাপক আছিল Mahapadma Nanda okay Nanda dynasty প্ৰতিষ্ঠাপক আছিল founder Mahapadma Nanda Who was the founder of the Nanda dynasty? Mahapadma Nanda. A Mahapadma Nanda ruler jon bahut pratapshali raja asil. He was a very very powerful king. Okay, he was a very powerful king. Etia ami kenekoi kobo paru je he was a very powerful king. Sao? Amar hatot kebatao source ase. First, as per Puranic source. Puranic source etia PAURANIC Puranic source মানে কি based on Purans okay আমি কোতে Purans বুলি কো কিন্তু anything which is based on Puran is known as Puranic PAU লিখো আমি okay PAURANIC so Puranic source or mote okay Puranic source or mote Mahapadma Nanda ba Puranic sources bilake Mahapadma Nanda ki বুলি refer কৰে Puranic sources bilake ba Puranic text bilake Mahapadma Nanda okay Mahapadma Nanda teoluk Puranic source bilake Chakravartin samrat boli koy Puranic text bilake ba Puranic sources bilake they refer to Mahapadma Nanda as Chakravartin Samrat
Okay, Chakravartin Samrat. A word to Chakravartin Samrat. This word, Chakravartin Samrat. This word, Chakravartin Samrat. The meaning of this word, a শব্দটোৰ meaning কি? মানে এই শব্দটোক আমি যদি ইংলিশলৈ ট্রান্সলেট কৰো, মিনিং নহয়, আমি যদি ইংলিশলৈ ট্রান্সলেট কৰো, এই শব্দটো, দেন আমি কি পাম? দেন আমি পাম ইউনিভার্সাল এম্পায়ার। আমি যদি ইংলিশলৈ ট্রান্সলেট কৰো চক্ৰবৰ্তী সম্ৰাট শব্দটো, তেন্তে আমি কি পাম? ইউনিভার্সাল এম্পায়ার। ইয়াৰ অনুবাদ হল ইউনিভার্সাল এম্পায়ার। সো চাওক, কাৰণ পৌৰাণিক কিতাপ বিলাকে, ওকে, পৌৰাণিক টেক্সট বিলাকে, ওকে, মহাপদ্মা নন্দাক চক্ৰবৰ্তী সম্ৰাট হিচাপে বা চক্ৰবৰ্তী সম্ৰাটৰ আখ্যা দিছে। ওকে, কাৰণ চাওক, মই আপোনালোকক আগতেও যেতিয়া মই আপোনালোকক যেতিয়া বৈদিক লিটাৰেচাৰ পঢ়াই আছিলো, মই তেতিয়া কৈছিলো যে পুৰাণ বিলাক হিষ্টৰিকেল পাৰ্সপেক্টিভৰ পৰা বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয়, আমাক বহুত ধৰণে হেল্প কৰে। কাৰণ পুৰাণ বিলাকৰ মেইন সাবজেক্ট মেটাৰটো কি? তাহাঁতি কিহৰ লগত ডিল কৰে বা তাহাঁতি কিহৰ কথা পাতে? তাহাঁতি আগতে যোনবিলাক ৰজা আহি গ'ল তাহাঁতৰ বংশাৱলীৰ লগত ডিল কৰে। আগতে যোনবিলাক ৰজাই ৰাজত্ব কৰিছিল, ওকে, তাহাঁতৰ বংশাৱলীৰ লগত বা তাহাঁতৰ বংশাৱলী আমাক দি দিয়ে। সো অবভিয়াসলি যদি আমাক বংশাৱলী দিয়ে, ৰজাবিলাকৰ বিষয়েও অলপ হলেও আমাক তথ্য কিছুমান দিব। সো ঠিক তেনেকে মহাপদ্মা নন্দা পৌৰাণিক লিটাৰেচাৰে বা পৌৰাণিক টেক্সট বিলাকে চক্ৰবৰ্তী সম্ৰাট বুলি আখ্যা দিছে, which in English means what? Universal emperor. এই আখ্যাটো সবকে দিয়া নহয়, এই আখ্যাটো যোনে তোনে লবও নোৱাৰে, আৰু আপুনি পটককে কোনোবা এজন ৰজাক যদি তেখেতে ডিজাৰ্ভ নকৰে, তেন্তে আপুনি পটককে দিও দিব নোৱাৰে। So because it is, it is a title which was given to him by the Puranic text. So obviously Chakravartin Samrat is a title which is given to a powerful king, very, very mighty and powerful king. It cannot be just given to anyone. Okay, it cannot be, it cannot be just given to anyone. Eta kotha to hol uprooter of the Kshatriyas buliu, etu iman amar karone important nohoy. Uprooter of the Kshatriyas mane ki? Saok, etia kotha to hol uprooter of the Kshatriyas mane Shishunaga dynasty. Okay, Shishunaga dynasty etia Kal Ashok etia Kshatriya ami goinyo koriboi noaru, karon Kal Ashok became a follower of Buddhist, aru Buddhism to caste system nai, Buddhism caste system to nai. So আমি uprooter of the Kshatriyas মানে কি? uprooter মানে কি? যাক আমি উচ্ছেদ কৰো। সো ইয়াৰ আগৰ ডাইনেষ্টিটোৰ নাম আছিলে শিশুনাগ ডাইনেষ্টি। ওকে, শিশুনাগ ডাইনেষ্টিৰ আটাইতকৈ প্ৰভাৱশালী ৰজাজনৰ নাম আছিলে কাল অশোক। Kal Ashok was not a Kshatriya, no, because Kal Ashok accepted Buddhism. He became a Buddhist. No? ঠিক আছে? এটা কথা তো but one thing is for sure যে বহুতে কয় আমাৰ হাতত সঠিক তথ্য নাই। নন্দা ডাইনেষ্টি, এতিয়া মহাপদ্মা নন্দা, ওকে, এওঁলোক বহুতে কয় যে they were from the barbar community, নাপিত কমিউনিটিৰ আছিল তাহাঁত, বহুতে কয়। কিন্তু ধৰক আমাৰ হাতত যেহেতু সলিড প্ৰুফ নাই, আমাৰ হাতত যেহেতু হিষ্টৰিকেল এভিডেন্স নাই, আমি ইমান আমি সিৰিয়েলত বা ড্ৰামাত যি দেখায় আমাক, সো আমি তাৰ ভিত্তিত এক্সামত লিখিব নোৱাৰো। ওকে, সিৰিয়েল হওক, মুভিজ হওক, আমি তাৰ ভিত্তিত লিখিব নোৱাৰো। আমি যেতিয়া হিষ্ট্ৰী পঢ়িম ক্লাছৰুমত বা এক্সামত আমি যেতিয়া লিখিম, we have to take into consideration only the credible sources, যোনবিলাক sources বিশ্বাসযোগ্য হয়। ঠিক আছে? সো সেই কাৰণে আমি এইবিলাকত বেছি সোমাব নালাগে। সো এনিৱে চক্ৰবৰ্তী সম্ৰাট বুলি আখ্যা দিছিল। সো এই আখ্যাটো দিছিল কাৰণে আমি কি ক'ব পাৰো? Yes, he must have been a very, very powerful king. Okay, he must have been a very, very powerful king. এতিয়া এতিয়া এইখিনি সময়ত, ঠিক আছে, এতিয়া কথাটো হল যে it is said that আমি আৰু এটা তথ্য আহিছে আমাৰ হাতত যে এই ৰুলাৰজনৰ, ওকে, এই ৰুলাৰজনৰ মানে মহাপদ্মা নন্দাৰ, he had a very vast army. He had a huge army. He had a very vast army.
চাওক মই আপোনালোকক কি কৈছিলো ইয়াৰ আৰম্ভণিতে যে আমি চাম কিছুমান পইণ্টছ যোনবিলাকে প্ৰুভ কৰিব যে মহাপদ্মানন্দা এজন পাৱাৰফুল ৰজা আছিল ঠিক আছে আমি চাম আমি কি চাম আমি এনেকুৱা কিছুমান বস্তু চাম যোনবিলাকে প্ৰুভ কৰিব যে মহাপদ্মানন্দা এজন পাৱাৰফুল ৰজা আছিল ঠিক আছে সো চক্ৰৱৰ্তী সম্ৰাট এই আখ্যাটোৱে অলপ হলেও প্ৰুভ কৰিলে নেক্সট আমি জানো যে ভাষ্ট আৰ্মি this has also been supported by a Greek historian যে মহাপদ্মানন্দা had a vast army so etu eta credible source he had a very vast army etu hol apunar 2 number bostu 3 number bostu to is very important 3 number bostu ami etu janu je Mahapadmananda he conquered Kaling Mahapadmananda conquered Kaling yes আপোনালোকে সবে ভাবিছে Kaling to Ashoka he conquer কৰিছিলে কিন্তু Ashoka Kaling conquer কৰাৰ আগতে Kaling was already conquered by whom Mahapadmananda Kaling মানে কি Kaling মানে modern day Odisha Kaling মানে কি Kaling মানে modern day Odisha so modern day Odisha বা Kalingok conquer কোনে কৰিছিল মহাপদ্মানন্দাই এভিডেন্স কি ইয়াৰ এভিডেন্স কি what is the evidence আমি কেনেকৈ ক'ব পাৰো আমি কিহৰ ভিত্তিত ক'ব পাৰো যে Kaling was annexed বা Kaling was conquered by মহাপদ্মানন্দা আমি কিহৰ ভিত্তিত ক'ব পাৰো because আমি অলপ আগবাঢ়ি যাব লাগিব বা আমি অলপ আগুৱাই যাব লাগিব ওকে আমি we have to move ahead in time আমি তথ্য বিচাৰি আমি যাব লাগিব পোষ্ট মৰিয়ান পিৰিয়ডলৈ ওকে ইয়াৰ এভিডেন্স ইয়াৰ প্ৰমাণ বিচাৰি ওকে ইয়াৰ প্ৰমাণ বিচাৰি আমি যাব লাগিব কলৈ ইয়াৰ প্ৰমাণ বিচাৰি আমি যাব লাগিব পোষ্ট মৰিয়ান পিৰিয়ডলৈ পোষ্ট মৰিয়ান পিৰিয়ডত আমি এজন ৰজাৰ কথা শুনিম বা আমি এজন ৰজাৰ কথা আমি পাতিম পোষ্ট মৰিয়ান পিৰিয়ড মানে কি মৰিয়ান এম্পায়াৰ শেষ হোৱাৰ পিছত যোনটো এটা ফেজ আৰম্ভ হৈছিল হে ফেজটোক আমি পোষ্ট মৰিয়ান পিৰিয়ড বুলি কওঁ ওকে হে সময়খিনিক আমি পোষ্ট মৰিয়ান পিৰিয়ড আফটাৰ দ্য ডাউনফল অফ দ্য মৰিয়ান এম্পায়াৰ সেইখিনি সময়ছোৱাত কেবাখনো সৰু ৰাজ্য ফৰ্ম হৈছিল ওকে সেইখিনি সময়ছোৱাত কেবাখনো সৰু ৰাজ্যৰ গঠন হৈছিল তাৰে ভিতৰত কলিংগাটো এখন ৰাজ্য গঠন হৈছিল ওকে কলিংগাটো এখন কিংডমৰ গঠন হৈছিল আৰু হে কিংডম খনৰ ৰজা এজন বিৰাট ফেমাস আছিল আৰু হে ৰজাজনৰ নাম আছিল খাৰবেল আমি এৰ কথা আকৌ এনেও আমি পঢ়িবই লাগিব আমি যেতিয়া পোষ্ট মৰিয়ান পিৰিয়ড পঢ়িম তেতিয়া আমি আকৌ এবাৰ এৰ কথা পঢ়িবই লাগিব কিন্তু তথাপিও ওকে আমি আকৌ এবাৰ এৰ কথা পঢ়িবই লাগিব কিন্তু তথাপিও কথাটো হ'ল যে খাৰবেল এনেকুৱা এজন ৰজা ওকে খাৰবেল আমি এটো জানিব লাগিব যোনজন ৰজা কোনটো পিৰিয়ডৰ হয় পোষ্ট মৰিয়ান পিৰিয়ডৰ পাছৰ পিৰিয়ডৰ কিন্তু চাওক এতিয়া আমি আছো কত আমি এতিয়াও এজ অফ মহাজনপদতে আছো আমি মাত্ৰ পোষ্ট মৰিয়ান পিৰিয়ডলৈ আমি কিয় গৈছো প্ৰমাণ বিচাৰি ওকে কিহৰ প্ৰমাণ বিচাৰি আমি এইটো প্ৰমাণ বিচাৰি গৈছো যাৰ ভিত্তিত আমি ক'ব পাৰো যে মহাপদ্মানন্দা এজন প্ৰতাপশালী ৰজা আছিল আৰু মহাপদ্মানন্দাই কলিংগক হৰুৱাইছিল বা কলিংখন ক্যাপচাৰ কৰি লৈছিল আমি তাৰ প্ৰমাণ বিচাৰি আমি অলপ আগবাঢ়ি গৈছো ওকে বেছি আগবাঢ়ি যোৱা নাই আমি সময়ত অলপ আগবাঢ়ি গৈছো আমি পোষ্ট মৰিয়ান পিৰিয়ডলৈ গৈছো আৰু পোষ্ট মৰিয়ান পিৰিয়ডত এজন ৰজাৰ কথা আমি জানো যাৰ নাম আছিল খাৰবেল যাৰ নাম আছিল খাৰবেল এই খাৰবেল ৰজাজনে আৰু এই খাৰবেল ৰজাজনে জৈন ধৰ্ম গ্ৰহণ কৰিছিল ঠিক আছে এই খাৰবেল ৰজাজনে জৈন ধৰ্ম ওকে জৈনিজম গ্ৰহণ কৰিছিল বা জৈনিজম একচেপ্ট কৰিছিল হি বিকেম আ জৈন খাৰবেল ৰজাজন জৈন হৈ গৈছিল আৰু এই খাৰবেলে হি কনষ্ট্ৰাক্টেড আ গ্ৰুপ অফ ৰক কাট কেভছ বিৰাট ধুনীয়া পাহাৰ কাটি কিছুমান কেভছ বনাই থৈ গৈছে খাৰবেলে ওকে কিছুমান কেভছ বনাই থৈ গৈছে খাৰবেলে যাক আমি উদয়গিৰি কেভছ বুলি কওঁ এইবিলাক কেভছও ওড়িশাতে আছে যাক আমি উদয়গিৰি কেভছ বুলি কওঁ এই উদয়গিৰি কেভছৰ আন্ডাৰতে ওকে
Udaygiri caves is the name of the group of caves. Okay, কেবাটাও cave আছে আৰু এই উদয়গিৰি caves ৰ আন্ডাৰতে এটা cave আহে, যাৰ নাম হাতী গুফা। হাতী গুফা। আৰু এটা ফেমাস কেভ আছে যাৰ নাম ৰাণী গুফা। ৰাণী গুফা। আমি এতিয়া ৰাণী গুফাৰ বিষয়ে আমি কথা নাপাতো, আমি মেইনলি পাতিম হাতী গুফাৰ বিষয়ে। এই হাতী গুফা আৰু এইবিলাক কি হয়, এইবিলাক ৰাণী গুফাই হওক বা হাতী গুফাই হওক, এইবিলাক কি হয়, এইবিলাক পাহাৰ কাটি কাটি বনোৱা কিছুমান গুহা, কেভ হয়, কেভ। পাহাৰ কাটি কাটি, নেচাৰেল নহয় এইবিলাক, এইবিলাক বনাইছে খাৰবেলে, মানে বনোৱাইছে। ওকে, খাৰবেলে মানুহ মাটি বনোৱাইছে, ঠিক আছে। আৰু এই হাতী গুফা কেভৰ ভিতৰতে খাৰবেলে এখন আমাক মানে ধৰা খাৰবেলে এখন ইনস্ক্ৰিপশ্যনো লিখি থৈ গৈছে। ওকে, ৱালত এই কেভৰ, ওকে, কেভ ৱালত বা কেভৰ ৱাল এখনত খাৰবেলে হাতী গুফা ইনস্ক্ৰিপশ্যনৰ ভিতৰত থকা ৱাল এখনত খাৰবেলে এটা মেছেজ বা আমি যাক ইনস্ক্ৰিপশ্যন বুলি কওঁ, হয় নে, এটা মেছেজ বা এখন ইনস্ক্ৰিপশ্যন লিখি থৈ গৈছে। আৰু সেই ইনস্ক্ৰিপশ্যনখনত খাৰবেলে বাৰু কেইবাটাও কথা কৈছে। আমি এতিয়া আটাইকেইটা কথাৰ বিষয়ে আমি এতিয়া কথা নাপাতো, কিন্তু আমি তাৰে মাজৰ পৰা আমি এটা বস্তু উলিয়াব লাগিব, আৰু সেই বস্তুটো হ'ল খাৰবেলে তাত এইটো কথাও কৈছে, ওকে, খাৰবেলে তাত এইটো কথাও কৈছে যে ওকে, মহাপদ্মা নন্দাই যেতিয়া কলিংগখনক কনকার কৰিছিল, ওকে, খাৰবেলে তাত এইটো কথাও কৈ গৈছে যে মহাপদ্মা নন্দাই যেতিয়া কলিংগখন কনকার কৰিছিল, কলিংগখন কনকার কৰাৰ পিছত কলিংগাৰ পৰা মহাপদ্মা নন্দাই এজন তীৰ্থংকাৰৰ, ওকে, এজন তীৰ্থংকাৰৰ এটা মূৰ্তি লগত লৈ গৈছিল। ওকে, এই কথাষাৰ বা এই ইনফৰমেশ্যনটো আমাক কোনে দি আছে, খাৰবেলে দি আছে। খাৰবেলে ক'ত কৈ গৈছে, এই ইনস্ক্ৰিপশ্যনখনত কৈ গৈছে, যোনখন ইনস্ক্ৰিপশ্যন আজিও আপোনালোকে পাব ক'ত, এই হাতী গুফা যোনটো কেভ, এই হাতী গুফা গুহাৰ ভিতৰত লিখা আছে। খাৰবেলে কৈছে যে মহাপদ্মা নন্দা, ওকে, মহাপদ্মা নন্দাই এসময়ত কলিংখন হৰুৱাৰ পিছত ইয়াৰ পৰা এটা জৈন মূৰ্তি লৈ গৈছিলে, এটা জৈন মূৰ্তি লৈ গৈছিলে। এই তথ্যটো আমাক খাৰবেলে দিছে, ঠিক আছে। সো আমি এই তথ্যটোৰ ভিত্তিত আমি কি ক'ব পাৰো যে মহাপদ্মা নন্দাই কি কৰিছিল, মহাপদ্মা নন্দাই কলিংখনক হৰুৱাইছিল, মহাপদ্মা নন্দাই কলিংখনক হৰুৱাইছিল। আৰু এইবিলাক কিছুমান কোৱালিটিজৰ কাৰণে, যেনেকে তেওঁৰ এটা ভাষ্ট আৰ্মি আছিল, ওকে, সৈন্য কেভেলৰি কক, এলিফেন্ট্ৰি কক, ঠিক আছে, ইনফেন্ট্ৰি কক, ওকে, সো ভাষ্ট আৰ্মি। ভাবক, তেওঁ চাগে প্ৰথম ৰজা, ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰথম ৰজা যাৰ ইমান ডাঙৰ আৰ্মি আছে। সো এটা হৈ গ'ল ভাষ্ট আৰ্মি থকাৰ কাৰণে, ওকে। দ্বিতীয় কাৰণটো হ'ল কাৰণ তেওঁ কলিংগ হৰুৱাইছিল। এইবিলাক কিছুমান কাৰণৰ ক্ষেত্ৰত, ওকে, মহাপদ্মা নন্দা ইজ অলসো নোন এজ, বা মহাপদ্মা নন্দাক আমি আন এটা নামেৰে জানো। হি ইজ অলসো নোন, নাম নহয় ঠিক, এওক এটা আখ্যা দিয়া হৈছে। Mahapadma Nanda is also known as the first empire builder of India. First empire builder of India. Mahapadma Nanda is known as the first empire builder of India. Okay, he is known as what? He is known as the first empire builder of India. Is known as the first empire builder of India. কিন্তু আপোনালোকে এটা কথা মনত থব দেই, যে Mahapadma Nanda may have been the first empire builder of India. He may be known as the first empire builder of India. কিন্তু সেই সময়ত মাগধখন এম্পায়াৰ হৈ উঠা নাছিল। আপোনালোক কনফিউজ নহব। He is known as the first empire builder of India. কিন্তু ফার্স্ট এম্পায়ার অফ ইন্ডিয়া বলে যদি এক্সামত প্রশ্ন সুধে, ফার্স্ট এম্পায়ার অফ ইন্ডিয়া ইজ অলওয়েজ মৌর্যন এম্পায়ার। আপোনালোক কনফিউজ নহব, ঠিক আছে। ফার্স্ট এম্পায়ার অফ ইন্ডিয়া বলি যদি সুধে, ফার্স্ট এম্পায়ার অফ ইন্ডিয়া উইল অলওয়েজ বি মৌর্যন এম্পায়ার।
first empire builder of India is Mahapadmananda. Okay, please don't get confused. Tar pisot, okay, tar pisot ami jodi aru olop agbari jao. So Mahapadmanandar kotha moi apnalokok kolu. So Mahapadmananda ami aru iman focus koribo nalage. Etia ami directly ami jam to the last ruler of the Nanda dynasty, karon he is very important. Nanda dynasty ekebare hekhor rojajonor naam asil Dhananand. Okay, Mahapadmananda mane Nanda dynasty ekebare hekhor rojajonor naam asil Dhananand. Okay, Nanda dynasty ekebare hekhor rojajonor naam asil Dhananand. Who was Dhananand? Dhananand was the last ruler. He was the last ruler of the Nanda dynasty. Etia kotha hol Dhananand amar karone kihor karone mane amar karone kyo important. Okay, Dhananand amar karone iman kyo important. So Dhananand imanu pratapshali nasil, mane at least Mahapadmanandar saman pratapshali nasil. Tothapiu ami Dhananandok iman gurutto sahokare kiyo lo ba ami Dhananandor bishoye ami kyo poribo lage. Okay, ek number kotha. Ek number, why is Dhananand important? We are looking into the factors. We are looking into the factors which make Dhananand very, very important for us. Okay? Karon number one, but reason number one, Dhananand is important because reason number one, Dhananandar homoyote Alexander invaded. Alexander invaded India. Okay. Dhananand jetia roja asil, so ami Alexander invasionor kotha ami aru bistar bhabe porhim, ajie porhim ami olop pisot. Etia apnaloke just bujok jetia Dhananand Magadhor roja asil. Okay, jetia Dhananand Magadhor jetia roja asil Dhananand, tetia Alexander teo jetia roja asil hekhini homoyote Alexandere India invade korisil Alexandere. Aru ketia korisil thulmul bhabe ami kobo paru je approximately 326. Okay, 326 BCE Alexandere India invade korisil. Aru hekhini homoyot Magadhor roja kun asil hekhini homoyot aru etia saok moi okol magad boli kiyo koi asu karon tetia magade ataitকৈ বেছি পাৱাৰফুল মহাজনপদ আছে. Okay, এনেকুৱা এটা সময় আহি গৈছিল যেতিয়া মাগাধে আটাই জিমান বিলাক আৰু মহাজনপদ আছিল এক সময়ত হে আটাই বিলাক মহাজনপদৰ ভিতৰত মাগাধে আটাইতকৈ বেছি পাৱাৰফুল হৈ পৰিছিল আৰু মানুহে দূৰ দূৰন্তৰ মানুহে মাগাধক চিনি পাইছিল. Okay, মাগাধে এটা বিশেষ নাম অৰ্জন কৰি লৈছিল হেখিনি সময়লৈকে. So anyway, so মই হেকাৰণে কৈছো মাগাধৰ হেখিনি সময়ত ৰজা আছিল ধনানন্দ. ঠিক আছে, আৰু হেখিনি সময়তে আলেকজাণ্ডাৰে ইনভেড কৰিছিল ইণ্ডিয়া. তাৰ পিছত এইটো হল প্ৰথম কাৰণ. Okay, এইটো হল প্ৰথম কাৰণ. Okay, এইটো হল প্ৰথম কাৰণ. দ্বিতীয় কাৰণ ধনানন্দ আমাৰ কাৰণে কিয় ইম্পৰ্টেন্ট? দ্বিতীয় কাৰণটো হৈছে যে এই ধনানন্দকে এই ধনানন্দকে he was replaced. এই ধনানন্দকে কোনে ৰিপ্লেস কৰিছিল? He was replaced by Chandragupta Maurya. গম পাইছে নে? এই ধনানন্দকে কোনে ৰিপ্লেস কৰিছিল? চন্দ্ৰগুপ্ত মৌৰ্য. মানে ধনানন্দৰ পিছত ধনানন্দ হেক ৰুলাৰ আছিল. এজ অফ মহাজনপদৰ হেক ৰুলাৰ যদি সোধে এক্সামত যে এজ অফ মহাজনপদৰ হেক বা মাগাধৰ মাগাধৰ লাষ্ট ৰজাজনৰ নাম কি আছিল? মাগাধৰ লাষ্ট ৰজাজনৰ নাম এজ অফ মহাজনপদৰ সময়ত মাগাধৰ লাষ্ট ৰজাজনৰ নাম আছিল ধনানন্দ. কাৰণ এই ধনানন্দকে চল কপটৰ সহায়ত আমি জনামতে এই ধনানন্দকে ৰিপ্লেস কোনে কৰিছিল? চন্দ্ৰগুপ্ত মৌৰ্য. আৰু চন্দ্ৰগুপ্ত মৌৰ্যই ৰিপ্লেস কৰাৰ পিছত চন্দ্ৰগুপ্ত মৌৰ্য এষ্টাব্লিশ তেখেতে মৌৰ্যন এম্পায়াৰ মৌৰ্যন এম্পায়াৰ তেতিয়া আৰু কিংডম হৈ থকা নাই সাম্ৰাজ্য
এতিয়া আৰু কিংডম হৈ থকা নাই এতিয়া এম্পায়াৰ হি এষ্টাব্লিছ মৰিয়ান এম্পায়াৰ সেইকাৰণে আমি মৰিয়ান এম্পায়াৰক এজ অফ মহাজনপদাছৰ পাৰ্ট বুলি নাভাবো দ্যাটছ এ ডিফাৰেণ্ট চেপ্টাৰ ঠিক আছে এই দুটা কাৰণত ধনানন্দ আমাৰ কাৰণে বহুত বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এতিয়া চন্দ্ৰগুপ্ত মৌৰ্যই কেনেকৈ পাৱাৰ ললে ধনানন্দৰ পৰা বা কি উপায়েৰে কি চলকপট কৰিলে এইবিলাক বস্তু আমি পিছত পঢ়িম কিন্তু এতিয়া মই জাস্ট আপোনালোকক এইটো বস্তু ক'বলৈ খুজিছিলো যে এই দুটা কাৰণত ধনানন্দ আমাৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ পৰে অতি লাগতিয়াল ৰজা এজন হৈ পৰে যদিও তেখেত হয়তো ইমান প্ৰভাৱশালী নাছিল যিমান মহাপদ্মানন্দা আছিল ঠিক আছে কিন্তু এই দুটা কাৰণত ধনানন্দ আমাৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ পৰে ঠিক আছে হি ওয়াজ ৰিপ্লেসড বাই হোম হি ওয়াজ ৰিপ্লেসড বাই চন্দ্ৰগুপ্ত মৌৰ্য আমি জানো ঠিক আছে তাৰ পিছত এতিয়া যেহেতু আমি ধনানন্দৰ বিষয়ে আমি পঢ়িলোৱে এতিয়া লেটস টক এবাউট পাৰ্চিয়ান আমি আলেকজেণ্ডাৰ ইনভেশনৰ বিষয়ে আলেকজেণ্ডাৰৰ ইনভেশনৰ বিষয়ে পঢ়াৰ আগতে আমি জানিব লাগিব about Persian invasion কাৰণ দুটা বস্তু ইন্টাৰকানেক্টেড হয়তো পাৰ্চিয়ান ইনভেশন নোহোৱা হয় আলেকজেণ্ডাৰেও ইণ্ডিয়াক ইনভেড নকৰিলে ওকে হয়তো পাৰ্চিয়ান ইনভেশন নোহোৱা হয় আলেকজেণ্ডাৰেও ইণ্ডিয়াক ইনভেড নকৰিলে সেই কাৰণে আমি আগতে পাৰ্চিয়ান ইনভেশনৰ কথা আমি পঢ়িব লাগিব তাৰ পিছত আলেকজেণ্ডাৰ ইনভেশনৰ কথা আমি পঢ়িম বা যাক আমি গ্ৰীক ইনভেশন বুলিও কওঁ এতিয়া কথাটো হ'ল Persian invasion এতিয়া কথাটো হ'ল Persian invasion ঠিক আছে Persian invasion এতিয়া Persian empire বোলা এখন empire আছিল আগতে Persian empire আৰু Persian empire ওকে বহুত ইম্পৰ্টেন্ট এজন ৰজা আছিল সাইৰাছ দ্য গ্ৰেট আমি যাক কওঁ Cyrus the Great এ এই Persian empire খন স্থাপনা কৰিছে Cyrus the Great এ Persian empire স্থাপনা কৰিছিল কেতিয়া কৰিছিল let's say you know sometime around 6th century BCE Cyrus the Great established করেছিল Persian empire আৰু এই Persian empire চাওক Persia বুলি ক'লে Persia is modern day what Persia is modern day Iran okay IRAN Iran Persia is modern day Iran so Cyrus the Great Persian empire খন establish কৰিছিল okay he founded the Persian empire আৰু এই Persian empire খনৰ capital কি আছিল okay capital was the you know the capital of the Persian empire was Persepolis the capital of the Persian empire was Persepolis The capital of the Persian empire was Persepolis. Okay. What was Persepolis? The capital of the Persian empire. Etia কথাটো হ'ল so Cyrus the Great established কৰিলে Persian empire. ঠিক আছে? এতিয়া Cyrus the Greater successor and the greatest king of the Persian or the greatest emperor of this empire was Darius the Great. Who was Darius the Great? Darius the Great. Okay. Who was Darius the Great? Just give me 1 second. Thank you. Who was Darius the Great? Darius the Great was the successor of Cyrus the Great and he was the most powerful king. He is considered to be the greatest king of the Persian Empire. Darius the Great. Yeah. What makes him so important? What makes him so great? So Darius the Great, it was under Darius the Great that the Persian Empire expanded really fast. Hey Karna. Okay, Darius the Great expanded the Persian Empire like never before. Persian Empire khonok birat, okay, মানে বহুত বেছি expand কৰি দিলে. Okay, ব্যাপক ৰূপে expand কৰি পেলালে কোনে?
Darius the Great. এতিয়া Darius the Great কি কৰিলে? Darius the Great he started annexing, but he started conquered what? He started conquered the Ionian states. আপোনালোকে যদি মেপত চাই, ওকে, আপোনালোকে যদি মেপত চাই, আপোনালোকে আয়োনিয়ান সি বুলি পাব এখন সাগৰ, আয়োনিয়ান সি। হে আয়োনিয়ান, IONIAN, আয়োনিয়ান, হে আয়োনিয়ান সি খনৰ আশে পাশে থকা ষ্টেটছ বিলাকক আমি আয়োনিয়ান ষ্টেটছ বুলি কওঁ। যেনেকে ফৰ এক্সাম্পল এথেন্স, ওকে, এথেন্স, স্পাৰ্টা, ওকে, মেচিডোনিয়া, এবিলাক কি হয়? এবিলাক আয়োনিয়ান ষ্টেটছ হয়। ডেৰিয়াছ দ্য গ্ৰেটে এই আয়োনিয়ান ষ্টেটছ বিলাক, ওকে, ডেৰিয়াছ দ্য গ্ৰেটে এই আয়োনিয়ান ষ্টেটছ বিলাকক কনকার কৰিব ললে। ডেৰিয়াছ দ্য গ্ৰেটে এই আয়োনিয়ান ষ্টেটছ বিলাকক কনকার কৰিব ললে। মই এইখিনিতে আপোনালোকক কৈ থওঁ এটা বস্তু আপোনালোকে কাইন্ডলি মনত থব, আলেকজেণ্ডাৰ দ্য গ্ৰেট was from which place? Alexander the Great এই মেচিডোনিয়াৰ আছিল মানুহজন। আলেকজেণ্ডাৰ দ্য গ্ৰেট, এতিয়ালৈকে আলেকজেণ্ডাৰ দ্য গ্ৰেট, এতিয়ালৈকে আলেকজেণ্ডাৰ দ্য গ্ৰেট চিনত অহা নাই। ওকে, এতিয়ালৈকে আলেকজেণ্ডাৰ দ্য গ্ৰেট has not entered the scene, কিন্তু মই জাস্ট আপোনালোকক কৈ থৈছো। সো আলেকজেণ্ডাৰ দ্য গ্ৰেটৰ হোমল্যান্ড বা আলেকজেণ্ডাৰ দ্য গ্ৰেট যোনখিনি জাগাৰ হয়, আলেকজেণ্ডাৰ দ্য গ্ৰেট যোন টুকুৰা ঠাইৰ হয়, সেই ঠাই টুকুৰাও ডেৰিয়াছ দ্য গ্ৰেটে কি কৰে? কনকার কৰে। ওকে, মেচিডোনিয়া। সো এইবিলাক কিছুমান ষ্টেটছক আমি আয়োনিয়ান ষ্টেটছ বুলি কওঁ। অকল আয়োনিয়ান ষ্টেটছে কনকার কৰা নাছিল ডেৰিয়াছ দ্য গ্ৰেটে। ডেৰিয়াছ দ্য গ্ৰেটে অকল আয়োনিয়ান ষ্টেটছে কনকার কৰা নাছিল। ডেৰিয়াছ দ্য গ্ৰেটৰ আমি এখন ইনস্ক্ৰিপশন ডিসকভাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছো। এই ইনস্ক্ৰিপশনখনৰ নাম বেহিস্টোন ইনস্ক্ৰিপশন। ডেৰিয়াছ দ্য গ্ৰেটৰ এখন আমি ইনস্ক্ৰিপশন, ওকে, এখন আমি ইনস্ক্ৰিপশন ডিসকভাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছো। এই ইনস্ক্ৰিপশনখনৰ নাম বেহিস্টোন ইনস্ক্ৰিপশন। আৰু আমি এই বেহিস্টোন ইনস্ক্ৰিপশনখন আমি পাইছো ক'ত? আমি পাইছো এছিয়া মাইনৰত। আমাৰ হাতত আহি পৰিছে এছিয়া মাইনৰ। এছিয়া মাইনৰ আমি কাক কওঁ? এছিয়া মাইনৰ আমি কওঁ টাৰ্কিক। এছিয়া মাইনৰ আমি টাৰ্কিক কওঁ, টাৰ্কিক। ওকে, এছিয়া মাইনৰ আমি টাৰ্কিক কওঁ। সো এই এছিয়া মাইনৰত বা টাৰ্কিত আমি এখন ইনস্ক্ৰিপশন পাইছো, বেহিস্টোন ইনস্ক্ৰিপশন। আৰু এই বেহিস্টোন ইনস্ক্ৰিপশনখন কাৰ হয়? বেহিস্টোন ইনস্ক্ৰিপশনখন কোনে ইস্যু কৰিছে? বেহিস্টোন ইনস্ক্ৰিপশনখন ইস্যু কৰিছে ডেৰিয়াছ দ্য গ্ৰেট। Darius the Great has issued the Behistun inscription. আৰু এই বেহিস্টোন ইনস্ক্ৰিপশনখনত ডেৰিয়াছ দ্য গ্ৰেটে কি কৈছে? এই বেহিস্টোন ইনস্ক্ৰিপশনখনত ডেৰিয়াছ দ্য গ্ৰেটে কৈছে কি? এই বেহিস্টোন ইনস্ক্ৰিপশনখনত ডেৰিয়াছ দ্য গ্ৰেট declares or he informs us, okay, Darius the Great কৈছে যে চাও এতিয়া from Behistun inscription আমি এটা কথা আমি ক'ব পাৰো। ওকে, বেহিস্টোন ইনস্ক্ৰিপশন খন যদি আপোনালোকে পঢ়ে, বেহিস্টোন ইনস্ক্ৰিপশন খনৰ পৰা আমি এটা কথা ক'ব পাৰো যে মডাৰ্ন ডে পাকিস্তানত যে সিন্ধ আছে, ওকে, সিন্ধ কক, বলোচিস্তান, ওকে, সিন্ধৰ লেফট হ্যান্ড সাইডে আছে বলোচিস্তান আৰু বলোচিস্তানৰ লেফট হ্যান্ড সাইডে আছে ইৰাণ। ঠিক আছে, সো সিন্ধ, বলোচিস্তান, ওকে, মডার্ন ডে প্রভিন্সেস অফ পাকিস্তান লাইক সিন্ধ, বলোচিস্তান, এবিলাক সব ডেৰিয়াছ দ্য গ্ৰেটৰ আন্ডাৰত আছিল। এবিলাক সব ডেৰিয়াছ দ্য গ্ৰেটৰ আন্ডাৰত আছিল। আৰু ডেৰিয়াছ দ্য গ্ৰেটে বেহিস্টোন ইনস্ক্ৰিপশনখনত কৈছে, ওকে, ডেৰিয়াছ দ্য গ্ৰেটে বেহিস্টোন ইনস্ক্ৰিপশনখনত কৈছে যে ইন টোটেল পাৰ্চিয়ান এম্পায়াৰৰ কেইখন প্ৰভিন্স আছিলে? ইন টোটেল পাৰ্চিয়ান এম্পায়াৰৰ 28 খন প্ৰভিন্স আছিল। ওকে, প্ৰভিন্স মানে আপোনালোকে মডাৰ্ন ডে ষ্টেটছ বুলি ভাবক। ওকে, যেনেকে ইণ্ডিয়াৰ কাৰণে অসম এখন ষ্টেট, উত্তৰ প্ৰদেশ, বিহাৰ, ৱেষ্ট বেংগল, গুজৰাট, MP, ওকে, ৰাজস্থান, ঠিক তেনেকে পাৰ্চিয়ান এম্পায়াৰ was also divided into provinces. So Darius the Great কৈছে ইন টোটেল পাৰ্চিয়ান এম্পায়াৰ খনৰ 28 খন প্ৰভিন্স আছিল, 28 খন প্ৰভিন্স। আৰু ইয়াৰ লগে লগে কৈছে যে গান্ধাৰ যোনখন প্ৰভিন্স, গান্ধাৰ এখন প্ৰভিন্সৰ নাম কৈছে তেখেতে, গান্ধাৰ, ঠিক তেনেকে গান্ধাৰখন কেই নম্বৰ প্ৰভিন্স? গান্ধাৰখন 20 নম্বৰ প্ৰভিন্স। গান্ধাৰখন কেই নম্বৰ প্ৰভিন্স? গান্ধাৰখন এই পাৰ্চিয়ান এম্পায়াৰৰ গান্ধাৰখন 20 নম্বৰ প্ৰভিন্স, 20 নম্বৰ। আৰু বাস এইটোৱে কোৱা নাই, জাস্ট এইটোৱে কোৱা নাই,
গান্ধাৰখন 20 নম্বৰ প্ৰভিন্স আৰু এটা কথা আপোনালোকে জানিব লাগিব ডেৰিয়াছ দ্য গ্ৰেট বেজি ষ্টোন ইনস্ক্ৰিপশ্যনত এই কথাটো কৈছে যে 20 নম্বৰ প্ৰভিন্স হয় আৰু আটাইতকৈ বেছি গান্ধাৰখন ওকে আটাইতকৈ বেছি ধনী প্ৰভিন্স গান্ধাৰ প্ৰভিন্সখন 20 নম্বৰ প্ৰভিন্স হয় আৰু আটাইতকৈ বেছি ধনী প্ৰভিন্স ধনী প্ৰভিন্স মানে কি গান্ধাৰৰ পৰা আটাইতকৈ বেছি ৰেভিনিউ আহে পাৰ্সি পলিচলে আটাইতকৈ বেছি পইচা গান্ধাৰৰ পৰা আহে সো গান্ধাৰ was a very rich province okay richest province গান্ধাৰ আৰু আমি সকলোৱে জানো গান্ধাৰ ক'ত আছে এবিলাক সব বালুচিস্তান ওকে সিন্ধ এবিলাক সব আগতে গান্ধাৰৰ আন্ডাৰতে আহিছিল north western part the same Gandhar which used to be a Mahajanapada okay during the age of Mahajanapadas so his same Gandhar etia Persian Darius the Great Gandharako mane conquer kori লৈছে গম পাইছে সেই কাৰণে আমি Persian invasion বুলি কও Persian invasion আৰু Gandhar এইখিনি ইন্ডিয়ান সাবকন্টিনেন্টৰ পাৰ্ট হয় ন Ionian states were Indian subcontinental part নহয় কিন্তু Gandhar is very much a part of the Indian subcontinent সেই কাৰণে we call it Persian invasions সেই কাৰণে we call it Persian invasions আৰু এই invasion tour পৰাই northwest part of the Indian subcontinent সেইখিনি সময়ৰ পৰাই Persian মানুহ থাকিবলৈ ললে Persian মানুহ থাকিবলৈ ললে এইবিলাক বস্তু আমি অলপ পিছত পঢ়িম যেতিয়া আমি Persian আৰু Greek invasionৰ ফলত হোৱা কিছুমান ঘটনাৰ বিষয়ে পঢ়িম ওকে Persian আৰু Greek invasionৰ ফলত হোৱা কিছুমান ঘটনা বা consequences of what consequences of Persian and Greek invasion consequences of Persian and Greek invasion এবিলাকৰ বিষয়ে আমি যেতিয়া পঢ়িম ঠিক আছে সো এনিৱে Gandhar was the richest province আমি এইখিনি জানিব লাগিব কাৰণ আমি এটা প্ৰভিন্সৰ কথা আমি পাতিছো সো Persian empire আমি actually মই এতিয়া জাস্ট আপোনালোকক বুজাবৰ কাৰণে প্ৰভিন্স শব্দটো ইউজ কৰিছো ওকে জাস্ট মই বুজাবৰ কাৰণে আপোনালোকক প্ৰভিন্স শব্দটো ইউজ কৰিছো কিন্তু in reality okay province শব্দটো মই মাথো আপোনালোকক বুজাবৰ কাৰণেহে আমি ইউজ কৰিছো বা মই ইউজ কৰিছো কিন্তু Persian empire okay Persian empire নিজৰ যোনবিলাক provinces আছিল হে provinces বিলাকক তাহাতি satrapies বুলি কৈছিল okay হে provinces বিলাকক তাহাতি satrapies বুলি কৈছিল হে provinces বিলাকক তাহাতি satrapies satrapies the provinces were known as under the Persian empire okay I'm repeating myself under the Persian empire the provinces provinces under the Persian empire the provinces were known as satrapies under the Persian empire the provinces were known as satrapies and the provinces were put in charge of governors the mane dhora প্ৰত্যেকখন province was under the control of a governor okay প্ৰত্যেকখন province এজন মানুহৰ চাৰ্জত দিয়া মানে ধৰা প্ৰত্যেকখন province এজন মানুহৰ চাৰ্জত আছে okay একোজন মানুহৰ চাৰ্জত আছিল প্ৰত্যেকখন province okay প্ৰত্যেকখন province একোজন মানুহৰ চাৰ্জত আছিল আৰু সেই মানুহজনক satraps বা সেই মানুহবিলাকক satraps বুলি কোৱা গৈছিল satrapies and satraps satrapies and satraps okay satrapies মানে কি provinces বিলাকক Persian empire satrapies বুলি কোৱা হৈছিল আৰু হে satrapies বিলাক যাৰ আন্ডাৰত আছিল যাৰ চাৰ্জত আছিল হে বিলাক অফিচাৰছক satraps বুলি কোৱা হৈছিল মানে প্ৰত্যেকখন province এজন অফিচাৰৰ আন্ডাৰত আছিল যাক আমি ধৰক layman's languageত আমি গভৰ্ণৰ বুলিও ক'ব পাৰো So satraps were governors of the provinces. Hey governors. Okay, provinces bilakor governors. So ei duta shobdo amar karone important hoy. Satrapies and satraps. Aru ei satrapies aru satraps Persian administration or duta shobdo. Karon administration no? Karon ami iman dangor ekhon samrajyo ba empire ekhonok ami province hole ami ba province ot ami kio divide koru. Jate আমি কিহৰ কাৰণে ডিভাইড কৰো যাতে আমাৰ এডমিনিষ্ট্ৰেচন কৰাত সহায় হয় যাতে আমি আৰু ভালকৈ এডমিনিষ্ট্ৰেচন কৰিব পাৰো ঠিক আছে সো এই দুটা শব্দ these are related with Persian administration এতিয়া ইন্ডিয়াৰ কনটেক্সটত কিহৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেন্ট এই দুটা শব্দ
বা এই শব্দটো ইণ্ডিয়াৰ কনটেক্সট কিহৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট কাৰণ এতিয়া আমি আকৌ এবাৰ আগবাঢ়ি যাব লাগিব ওকে আমি we once again have to go ahead in time we again have to talk about the post Mauryan empire আকৌ আমি কথা পাতিব লাগিব post Mauryan empire post Mauryan empire বা post Mauryan period I'm so sorry post Mauryan period সময়ত আমি এটা ফৰেন গ্ৰুপৰ বিষয়েও আমি পঢ়িম ওকে post Mauryan period সময়ত আমি এটা ফৰেন গ্ৰুপৰ বিষয়েও আমি পঢ়িম post Mauryan period মানে ধৰক অকল আমি এটা ফৰেন গ্ৰুপ বুলি নহয় post Mauryan periodত মই আপোনালোকক অলপ আগতে কৈছোৱে যে post Mauryan period এনেকুৱা এটা পিৰিয়ড আছিল যোনটো পিৰিয়ডৰ সময়ত আমি কিছুমান সৰু সৰু ৰাজ্য গঠন হোৱা দেখা পাওঁ আৰু কিছুমান ৰাজ্য ইণ্ডিয়াৰ লোকেল ৰাজ্য আছিল কিন্তু কিছুমান ফৰেন গ্ৰুপছো ইতিমধ্যে সোমাই গৈছিল আৰু তাহাঁতিও নিজৰ নিজৰ ৰাজ্য স্থাপন কৰিছিল ঠিক আছে এনেকে চাৰিটা ফৰেন গ্ৰুপ সোমাইছিল পোষ্ট মৰিয়ান পিৰিয়ডৰ সময়ত চাৰিটা ফৰেন গ্ৰুপ সোমাই গৈছিল আৰু এই চাৰিটা ফৰেন গ্ৰুপছৰ মাজত এটা ফৰেন গ্ৰুপৰ নাম আছিল সাকাজ SAKAS সাকাজ আৰু এই সাকাজ বিলাক যেতিয়া ইণ্ডিয়ালৈ সোমাই আহিছিল তাহাঁতি গুজৰাটক বাছি লৈছিল ওকে গুজৰাটৰ পৰা তেখেতসকলে ৰাজত্ব কৰিছিল সাকাজ বিলাকে গুজৰাটত ৰাজত্ব কৰিছিল যাক আমি সেইখিনি সময়ত সৌৰাষ্ট্ৰ বুলি কওঁ গুজৰাট was known as সৌৰাষ্ট্ৰ আপোনালোকে ভাবি লওক গুজৰাটৰ পৰা সেই সাকাজ বিলাকেও যোনখন নিজৰ ৰাজ্য আছিল সেইখনক প্ৰভিন্সেছ হিচাপে ডিভাইড কৰিছিল আৰু যোনটো তাহাঁতি সিস্টেম ইন্ট্ৰোডিউস কৰিল ইণ্ডিয়াত সেই সিস্টেমটোৰ তাহাঁতি এই যোনটো তাহাঁতি সিস্টেম যে কোনটো সিস্টেমৰ কথা কৈ আছো যে আমি এখন ৰাজ্যক প্ৰভিন্সেছ হিচাপে ডিভাইড কৰিব পাৰো সৰু প্ৰভিন্সেছ হিচাপে আমি ডিভাইড কৰিব পাৰো এই সিস্টেমটো সাকাজ বিলাকে মেইনল্যান্ড ইণ্ডিয়াত ইন্ট্ৰোডিউস কৰিছিল আৰু এই সিস্টেমটোৰ নাম তাহাঁতি কি দিছিল এই সিস্টেমটোৰ নাম তাহাঁতি দিছিল ক্ষত্ৰপা এই সিস্টেমটোৰ নাম তাহাঁতি দিছিল ক্ষত্ৰপা সো চাওক এতিয়া আপোনালোকে গম পাইছে যে satrapies and satraps এই দুটা শব্দ আমাৰ কাৰণে কিহৰ ইম্পৰ্টেন্ট কাৰণ সাকাজ বিলাক যেতিয়া ইণ্ডিয়ালৈ আহিল চাওক এই ক্ষত্ৰপা আৰু satrapies এই দুটা শব্দৰ মাজত আপোনালোকে বহুত সিমিলাৰিটি পাব ওকে আকৌ বেলেগকে ক'ব নালাগে যে ক্ষত্ৰপা is a word which has been influenced by satrapies this is very much clear যে এই ক্ষত্ৰপা শব্দটো কৰ পৰা আহিছে satrapiesৰ পৰা আহিছে আৰু satrapies শব্দটো অৰিজিনালি কাৰ আছিল পাৰ্চিয়ান এম্পায়াৰ সো সাকাজ বিলাকে যেহেতু নৰ্থ ওয়েষ্টৰ পৰা আহিছে ওকে সাকাজ বিলাক যেহেতু সেন্ট্ৰেল এছিয়া পৰা আহিছে সেন্ট্ৰেল এছিয়া হয় নৰ্থ ওয়েষ্টৰ পৰা আহিছে সো তাহাঁতি এই পাৰ্চিয়ানছ বিলাকে যোনটো বস্তু পাৰ্চিয়ান এডমিনিষ্ট্ৰেচনত যোনটো বস্তু ইউজ কৰিছিল পাৰ্চিয়ান এম্পায়াৰে সেই বস্তুটো তাহাঁতি পিক কৰিলে সাকাজ বিলাকে ওকে এই সিস্টেমটো তাহাঁতি পিক কৰিলে যে আমি আমাৰ ৰাজ্যখনক যে আমি ডিভাইড কৰিব লাগে ইন দা ফৰ্ম অফ কি প্ৰভিন্সেছৰ হিচাপত আমি ডিভাইড কৰিব লাগে এই আইডিয়াটো তাহাঁতি কাৰ পৰা ল'লে পাৰ্চিয়ানৰ পৰা ল'লে আৰু তাহাঁতি যেতিয়া ফাইনালি ইণ্ডিয়াত আহিলে ইণ্ডিয়াত অহাৰ পিছত অবভিয়াছলি যোনটো ইণ্ডিয়াৰ মেইন ভাষা আছিল সেইটো সংস্কৃত সো তাহাঁতিও চাগে সংস্কৃতৰ প্ৰভাৱত পৰিল আৰু সংস্কৃতৰ প্ৰভাৱত পৰাৰ পিছত তাহাঁতি এই শব্দটোক এটা সংস্কৃতাইজড ফৰ্ম দিলে তাহাঁতি এই শব্দটোক এটা সংস্কৃতাইজড এংগল দিলে আৰু এই সংস্কৃতাইজড এংগলটোৰে নাম হল ক্ষত্ৰপা গম পাইছে satrapies শব্দটোৰ পৰা আহিছে ক্ষত্ৰপা সাকাজ বিলাকে ইণ্ডিয়াত যোনটো সিস্টেম ইউজ কৰিলে এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ সিস্টেম that came to be known as ক্ষত্ৰপা কাৰণ they were influenced by the Persian empire কাৰণ তাহাঁতি সেন্ট্ৰেল এছিয়া পৰা আহি নৰ্থ ওয়েষ্টৰ পৰা আহি এনেকে সোমাইছে সো ইণ্ডিয়াত মেইনল্যান্ড ইণ্ডিয়া এতিয়া সাকাজ বিলাকে গুজৰাটৰ পৰা ৰাজত্ব কৰিছিল সো গুজৰাট ইজ মেইনল্যান্ড ইণ্ডিয়া সো মেইনল্যান্ড ইণ্ডিয়াত সাকাজ বিলাকে এনেকুৱা এটা বস্তু লৈ আনিলে যোনটোৰ জন্ম ওকে বা যোনটোৰ জন্ম কাৰ আন্ডাৰত হৈছিল যোনটোৰ জন্ম হৈছিল পাৰ্চিয়ান এম্পায়াৰত গম পাইছে কাৰণ there is not much of a difference between satrapies and ক্ষত্ৰপা no ঠিক আছে সো এই satrapy শব্দটোৱে ইণ্ডিয়ানাইজ বা সংস্কৃতাইজ হয় ক্ষত্ৰপা হৈ গ'ল ঠিক আছে দিস ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট আৰু এটা কথা আমি জানিব লাগিব about the Persian empire চাওক এতিয়া তাৰ পিছত Darius the Greater যোনজন সাকসেছৰ আছিল his name was Xerxes Darius the Greater যোনজন সাকসেছৰ আছিল his name was Xerxes XERXES
His name was Xerxes. XERXES. A junjon ruler asil. ঠিক আছে, A junjon ruler asil by the name of Xerxes. এখেতে কি কৰিলে? A junjon ruler asil by the name of Xerxes. এখেতে কি কৰিলে? এখেতে কি কৰিলে? এতিয়া চাওক যোনটো প্ল্যান, okay, he continued what his predecessor Darius the Great started. Darius the Great Ionian states বিলাক কনকার কৰিম বুলি একেবাৰে ভাবি লৈছিল আৰু হেবিলাক ভবা মতে তেখেতে কনকারও কৰিছিল। যোনখিনি প্ল্যান ফুলফিল নহলে বা যোনখিনি থাকি গল, যোনখিনি Darius the Great কৰিব থাকি গল, Xerxes সেইখিনি বা সেই যোনটো সপোন আছিল Darius the Greater, সেই সপোনটো পুৰা কৰিবলৈ ওলাই গল। So Darius the Great Xerxes Darius the Great যোনটো আৰম্ভ কৰিছিল এটা এক্সপানশনাৰী ট্ৰেন্ড, ওকে, এক্সপান্ড কৰা যোনটো প্ৰসেস, ওকে, এক্সপান্ড কৰা প্ৰসেসটোৰ যোনটো আৰম্ভণি হৈছিল Darius the Greater আন্ডাৰত, হেতু Xerxes কন্টিনিউ কৰিলে। ওকে, হে পলিসিটো এক্সপানশনাৰী পলিসি, আমি হেতু কি পলিসি বুলি ক'ব পাৰো? এক্সপানশনাৰী পলিসি। That expansionary policy was continued by Xerxes. Okay, he started conquering, but he made up his mind. Okay, he made up his mind to conquer the rest of the Ionian states. Xerxes made up his mind to conquer the rest of the Ionian states. He made up his mind to conquer the rest of the Ionian states. Now that he has made up his mind to conquer the rest of the Ionian states, okay, now that he has made up his mind to conquer the rest of the Ionian states, what will he do? Okay, now that he has made up his mind to conquer the rest of the Ionian states, he starts, এতিয়া যদি Ionian states বিলাক যদি এতিয়া যোনবিলাক এতিয়ালৈকে কনকার হোৱা নাই হেবিলাক যদি কনকার কৰিবলৈ যায় তেন্তে আৰ্মি লাগিব, he will need an army, no? He will need a very big army. আৰু সেইখিনি সময়ত যেহেতু ইণ্ডিয়াৰ নৰ্থ ওয়েস্টার্ন পার্ট, মানে আই এম টকিং অ্যাবাউট গান্ধাৰ, যেহেতু সেইখিনি সময়ত গান্ধাৰ পার্সিয়ান এম্পায়াৰৰ পার্ট আছিল। ওকে, যেহেতু সেইখিনি সময়ত গান্ধাৰ আমি অলপ আগতে চালুৱে নহয় যে গান্ধাৰ 20 নম্বৰ প্ৰভিন্স আছিল পার্সিয়ান এম্পায়াৰৰ। সো গান্ধাৰ যেহেতু পার্সিয়ান এম্পায়াৰৰ পার্ট আছিল, Xerxes the Great কি কলে? Xerxes the Great obviously modern day ইরানত আছিল, তেখেতে মেসেজ পঠিয়ালে যে আমাৰ তাত যোন সোলজার্স আছে, ওকে, গান্ধাৰৰ যোনখিনি সোলজার্স আছে, ইন্ডিয়ান সোলজার্স আটাইখিনি আহক, আটাইখিনি ইয়ালে আহক আৰু ইয়াৰ পৰা আমি আয়োনিয়ান স্টেটছক আমি কনকার কৰিবলৈ ওলাই যাম। সো হি, ওকে, Xerxes মাটি পঠিয়ালে। Xerxes gave a call. He gave a call to all the Indian soldiers to come and join him in his effort to conquer the Ionian states. Karon hey Indian soldiers khini Xerxes ore employees asil, no? Etia kotha to hol, why am I telling you all this? Moi apnalokok ebila kotha kiyo koi asu? Karon hey Indian soldiers khini jetia Gandharor pora আৰু চাওক এতিয়া পাকিস্তান আৰু আফগানিস্তানৰ ওচৰত এখন মাউন্টেন ৰেঞ্জ আছে যাক আমি হিন্দু কুশ বুলি কওঁ। হিন্দু কুশ, হিন্দু কুশ মাউন্টেন রেঞ্জ। Hindu Kush mountain range. Okay, Hindu Kush mountain range. Yes, obviously Darius one over Darius the Great. So Hindu Kush mountain range আছে আফগানিস্তান আৰু পাকিস্তানৰ ওচৰত, ঠিক আছে? সো এটা কথাটো হল যে এই হিন্দু কুশ মাউন্টেন রেঞ্জ আপোনালোকে কেনেবা ভাবিছেনে যে হিন্দু কুশ নামটোৰ অৰিজিন কি? এই হিন্দু কুশ নামটো আহিল কৰ পৰা? এই হিন্দু কুশ নামটো আহিল কৰ পৰা? এই হিন্দু কুশ নামটো, ওকে, এই হিন্দু কুশ নামটো যেতিয়া Darius the Great, মই অলপ আগতে কি কলো আপোনালোকক, যেতিয়া Darius the Great কল দিলে ইন্ডিয়ান সোলজার্স খিনি যে আহক আপোনালোকে আহি প্লে মোৰ আৰ্মি জয়েন কৰক, আমি ইয়াৰ পৰা আমি কাক এটাক কৰিম, আয়োনিয়ান স্টেটস বিলাক আমি কনকার কৰিম, আমি হৰুৱাম তাহাতক, আমি পৰাস্ত কৰিম তাহাতক। যেতিয়া এই Xerxesৰ, ওকে, in response to Xerxes's call, যেতিয়া ইন্ডিয়ান সোলজার্স খিনি যেতিয়া তাহাতি আহিব ললে, now they cannot come straight away to Persepolis বা modern day Iran. They cannot just come to Iran. They will have to cross a mountain range. আমি যাক আজি হিন্দু কুশ বুলি কওঁ, সেইখিনি সময়ত হিন্দু কুশ বুলি কোৱা হোৱা নাছিল।
সেইখিনি সময়ত কি নামেৰে জনা গৈছিল আমি নাজানো কিন্তু যেতিয়া হে ইণ্ডিয়ান সোলজাৰ্ছ বিলাকে আহিব ললে জৰ্জেছৰ আৰ্মিত জইন দিবলৈ বা যোগদান কৰিবলৈ যেতিয়া আহিব ললে সো আহিব লওঁতে অবভিয়াসলি তাহাঁতি হে মাউন্টেন ৰেঞ্জখন ক্ৰছ কৰিব লাগিব হে ডাঙৰ পৰ্বতখন তাহাঁতি ক্ৰছ কৰিব লাগিব ওখ ডাঙৰ পৰ্বতখন আৰু হে ওখ ডাঙৰ পৰ্বতখন ক্ৰছ কৰিবলৈ লওঁতে হাজাৰ হাজাৰ সৈনিকৰ মৃত্যুবৰণ হৈছিল হাজাৰ হাজাৰ সৈনিকে মৃত্যুক আঁকোৱালি ল'ব লগা হৈছিল যিহেতু সেই ওখ পৰ্বতখন তেওঁলোকৰ মৃত্যুৰ কাৰণ হৈ পৰিল কাৰ মৃত্যুৰ কাৰণ হৈ পৰিল হিন্দুজ বিলাকৰ এতিয়া মই যে কৈছো হিন্দু এইটো যোনটো ধাৰ্মিক হিন্দুটো নহয় সেইখিনি সময়ত পাৰ্চিয়ানছ বিলাকে আৰু আৰবছ বিলাকে ইন্দাছৰ ওচৰে পাজৰে থকা বা ইন্দাছৰ হিফালে থকা গোটেইখিনি মানুহক হিন্দুজ বুলিয়ে কৈছিল কাৰণ মই আপোনালোকক মই আগতেও কৈছো পাৰ্চিয়ানছ বিলাকে তাহাঁতি সিন্ধু ওকে যোনখন সংস্কৃতত আমি যাক সিন্ধু বুলি কওঁ ইন্দাছ ইজ নন এজ সিন্ধু তাহাঁতি এছটোক এজ হিচাপে তাহাঁতি উচ্চাৰণ কৰে পাৰ্চিয়ানছ বিলাকে এছটোক এজ হিচাপে উচ্চাৰণ কৰিছিল সো সিন্ধু নদীখনৰ নাম সিন্ধুক তাহাঁতি হিন্দু বুলি কৈছিল আৰু লগে লগে মানুহবিলাককো সেই হিন্দু নদীৰ আশে-পাশে থকা মানুহবিলাককো তাহাঁতি হিন্দু বুলিয়ে কৈছিল সো যিহেতু সো মই সেইটো হিন্দুহে কৈছো এতিয়া দেই যে সো সেই হিন্দু সৈনিকখিনিৰ যিহেতু এই পাহাৰখন সেই হিন্দু সৈনিকখিনিৰ হাজাৰ হাজাৰ হিন্দু সৈনিকৰ কাৰণে এই পাহাৰখন যিহেতু মৃত্যুৰ কাৰণ হৈ পৰিল সেই কাৰণে এই পাহাৰখনক ওকে এই পাহাৰখনে এটা নাম পালে আৰু সেই নামটো কি সেই নামটো হ'ল হিন্দু কুশ শব্দটোৰ ইংৰাজীত আমি যদি অনুবাদ কৰো হিন্দু কুশ শব্দটোক আমি যদি ইংৰাজীত অনুবাদ কৰো it will be what it will be crusher of the hindus বা killer of the hindus okay killer of the hindus a hindu kush okay killer of the hindus এই হিন্দু কোশ শব্দটোৰ অৰ্থ হ'ব কিলাৰ অফ দ্য হিন্দুজ ওকে আৰু এই হিন্দু কোশ শব্দটোৰ অৰিজিন এনেকৈ হ'ল যেতিয়া সেই হিন্দু সোলজাৰ্ছখিনিয়ে যেতিয়া জৰ্জেছৰ আৰ্মিলৈ যাবলৈ ওলোৱাত যেতিয়া সেই পাহাৰখন যেতিয়া ওখ ডাঙৰ পৰ্বত হয় এখন পাহাৰো নহয় যেতিয়া ক্ৰছ কৰিব নোৱাৰিলে আৰু ক্ৰছ কৰিব চেষ্টা কৰাৰ ফলত তেতিয়া হাজাৰ হাজাৰ সেই সৈনিকবিলাকৰ মৃত্যু হ'ল ঠিক আছে so this much we have to know about the Persian invasions এতিয়া কথাটো হ'ল ঠিক আছে Persian invasion হ'ল বাৰু ঠিক আছে Persian invasion হ'ল বাৰু ঠিক আছে কিন্তু হে Persian invasions বিলাক হোৱাৰ ফলত consequences কি হ'ল consequences মানে ফলাফল Persian invasion হোৱাৰ ফলত কিবা ঘটনা ঘটিল long term consequences আৰু আমি এবিলাক long term consequences ৰ কথা পাতি আছো long term consequences excuse me long term consequences of what of Persian invasion long term consequences of Persian invasion এতিয়া যদি আমি long term consequences of Persian invasion ৰ কথা ক'ব যাওঁ চাওক এক নম্বৰ consequence টো কি হ'ব এক নম্বৰ consequence টো হ'ব এই Persian বিলাক এতিয়া Persian invasion মানে কি আপোনালোকে বুজি পাইছে নহয় এই যে গান্ধাৰখন যে ইনভেড কৰিলে গান্ধাৰ যে তাহাঁতৰ প্ৰভিন্স হৈ পৰিল তাৰ মানে কি গান্ধাৰ নৰ্থ ৱেষ্ট ইণ্ডিয়া মানে ইণ্ডিয়ান সাবকন্টিনেন্টৰ নৰ্থ ৱেষ্টাৰ্ণ পাৰ্টৰ অংশ আছিল গান্ধাৰ সো গান্ধাৰখন যেহেতু তাহাঁতৰ প্ৰভিন্স হৈ পৰিল অবভিয়াসলি গান্ধাৰৰ আশে-পাশে আৰু গান্ধাৰত পাৰ্চিয়ান মানুহ থাকিব ল'ব আৰু যেহেতু পাৰ্চিয়ান মানুহ থাকিব ল'ব তাহাঁতি তাহাঁতৰ কালচাৰ প্ৰমোট কৰিব তাহাঁতৰ ভাষাটো প্ৰমোট কৰিব তাহাঁতৰ লিপি প্ৰমোট কৰিব অবভিয়াসলি ওকে তেনেকৈ হৈ থাকে হিষ্ট্ৰীত সো এই পাৰ্চিয়ানছ বিলাকে যেহেতু সেইখিনি জায়গাত থাকিব ল'লে ওকে সেইখিনি জায়গাত থাকিব লোৱাৰ ফলত তাহাঁতি কি ইন্ট্ৰোডিউস কৰিলে তাহাঁতি এখন লিপি ইন্ট্ৰোডিউস কৰিলে যাক আমি খৰোষ্ঠী বুলি কওঁ খৰোষ্ঠী স্ক্ৰিপ্ট
Kharoshthi script. Lipi. They introduced what? They introduced a script by the name of Kharoshthi script. Hekhini, he northwest part of the Indian subcontinent, tahati ekhon script introduce korile jak ami Kharoshthi script boli ko. আর এই পয়েন্টটো আমাৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেন্ট কিহৰ কাৰণে খাৰোষ্ঠি স্ক্ৰিপ্টৰ আমাৰ ইণ্ডিয়াত ৰেলেভেন্স কি ৰেলেভেন্স এইটোৱে হল যে আপোনালোকে সকলোৱে অশোকা দ্য গ্ৰেটৰ নাম শুনিছে চাগে ওকে I hope you guys have heard of Ashoka the Great. Okay, Ashoka the Great, the most important and the most powerful and the most brilliant king of ancient India. Okay, ancient Indian history. আটাইতকৈ বেছি প্ৰভাৱশালী আটাইতকৈ বেছি বিখ্যাত ৰজাজনৰ নামে হ'ল Ashoka the Great. হে Ashoka the Greater বিষয়ে আমি আজি নহলেও আমি আহিবলগীয়া বা আগন্তুক ক্লাছেছত আমি তেওঁৰ বিষয়ে আমি পঢ়িব লাগিব Ashoka the Greater বিষয়ে এতিয়া কথাটো হ'ল হে Ashoka the Greater হে Ashoka the Great বিশ্ব বিখ্যাত কিহৰ কাৰণে হে Ashoka the Great বিশ্ব বিখ্যাত হ'ল ধাম্মাৰ কাৰণে ওকে অশোকাৰ যোনটো ধাম্মা হে ধাম্মাৰ কাৰণে Ashoka the Great বিশ্ব বিখ্যাত অশোকাৰ যোনটো ধাম্মা DHAMMA অশোকাৰ যোনটো ধাম্মা DHAMMA হে অশোকাৰ ধাম্মাৰ কাৰণে অশোকা বিশ্ব বিখ্যাত ঠিক আছে অশোকাৰ ধাম্মাৰ কাৰণে হল অশোকা বিশ্ব বিখ্যাত এটা ধাম্মা মানে কি অশোকে মানে কি কৰিলে ওকে অশোকে বা অশোকাই কি কৰিলে অশোকে নিজৰ মানে প্ৰজাৰ লগত ওকে অশোকে নিজৰ প্ৰজাৰ লগত ডাইৰেক্টলি কথা পাতিব ললে ওকে ডাইৰেক্টলি কথা পাতিব ললে মানে মই এটো মিন কৰা নাই যে তেখেতে গৈ কথা পাতিব এটো তো ইম্পসিবল হ'ব ওকে তেওঁ আছিল এজন সম্ৰাট এজনৰ কাৰণে সম্ভৱে নহয় যে প্ৰত্যেক টুকুৰা জাগালৈ গৈ স্পিচ দিয়া ওকে ভাষণ দিয়া ওকে সো কিন্তু তেনেহলে মই কি মিন কৰিছো ওকে when I say Ashok started talking directly to the people what do I mean তেখেতে নিজৰ প্ৰজাৰ কাৰণে কিছুমান মেসেজেস লিখিব ধৰিলে আৰু সেই মেসেজেস বিলাক কত লিখাব ধৰিলে মানুহৰ হতুৱাই সেই মেসেজেস বিলাক তেখেতে হিলত আৰু পিলাৰছত লিখাব ধৰিলে সেই পিলাৰছত আৰু হিলছ বিলাকত বা হিল বিলাকত থকা মেসেজেস বিলাক যাক আমি ৰক্স বুলি কওঁ মানে ৰক্স বিলাকত লিখা আৰু পিলাৰ্স বিলাকত লিখা মেসেজেস বিলাককে আমি ধাম্মা বুলি কওঁ অশোকৰ ধাম্মা যত অশোকে কিছুমান নীতি শিক্ষা দিবলৈ চেষ্টা কৰিছে নিজৰ প্ৰজাক যেনেকৈ আমি ডাঙৰৰ সন্মান কৰিব লাগে ব্ৰাহ্মণৰ সন্মান কৰিব লাগে মা বাপেকৰ সন্মান কৰিব লাগে ঠিক আছে আমি ধৰ্মৰ নামত কাজিয়া কৰিব নালাগে তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান শিক্ষা হে যেতিয়া শিক্ষা দি আছিল অশোকে যেতিয়া শিক্ষা দি আছিল সো আৰু আমি এইবিলাক বস্তু আমি ৰক্স বিলাক আৰু পিলাৰ্স বিলাক ইণ্ডিয়াৰ বিভিন্ন জাগাৰ পৰা পাইছো কিন্তু আমি তাৰে লগে লগে আমি নৰ্থ ওয়েষ্টতো পাইছো নৰ্থ ওয়েষ্ট ইণ্ডিয়াতো পাইছো নৰ্থ ওয়েষ্ট ইণ্ডিয়াত আমি মেজৰ ৰক ইনস্ক্ৰিপশন অফ অশোক পাইছো ওকে এইবিলাক বস্তু মই আপোনালোকক পিছত কম নৰ্থ ওয়েষ্টতো আমি ঠিক তেনেকৈ অশোকৰ কিছুমান কি পাইছো ৰক্স পাইছো যত অশোকে মেসেজেস বিলাক লিখি থৈ গৈছে কিন্তু গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা এইটো যে আৰু চাওক যেনেকৈ আমি নৰ্থ ওয়েষ্ট অফ ইণ্ডিয়ান সাবকন্টিনেন্টত যেনেকৈ আমি কিছুমান ৰক্স পাইছো আমি মেইনল্যান্ড ইণ্ডিয়াতো কিছুমান ৰক্স পাইছো ৰক্সে হওক বা পিলাৰ্সে হওক মেইনল্যান্ড ইণ্ডিয়া ঠিক আছে মেইনল্যান্ড এতিয়া নৰ্থ ওয়েষ্ট মানে কি নৰ্থ ওয়েষ্ট মানে ধৰক পাকিস্তান আফগানিস্তান মই এইবিলাকৰ কথা পাতি আছো সো সেইখিনি সময়ত পাকিস্তান আফগানিস্তান মৰিয়ান এম্পায়াৰৰ পাৰ্ট আছিল সো আমি সেইখিনি এৰিয়াজৰ পৰাও আমি কিছুমান ৰক্স এনেকুৱা কিছুমান ৰক্স আমি উদ্ধাৰ কৰিছো যোনবিলাকত অশোকাই লিখি থৈ গৈছে কিন্তু এটা ডিফাৰেন্স আছে ওকে কাৰ মাজত থকা ডিফাৰেন্সৰ কথা মই আপোনালোকক কৈ আছো মই আপোনালোকক ক'ব বিচাৰিছো হে নৰ্থ ওয়েষ্ট অফ ইণ্ডিয়াত ওকে আমি পোৱা অশোকৰ মেসেজ আৰু মেইনল্যান্ড ইণ্ডিয়াত পোৱা অশোকৰ মেসেজৰ মাজৰ ডিফাৰেন্সটো কি ডিফাৰেন্সটো আছে ভাষা নৰ্থ ওয়েষ্ট ইণ্ডিয়াত যেতিয়া অশোকে আমি যোনবিলাক ৰক্স নৰ্থ ওয়েষ্ট ইণ্ডিয়াৰ পৰা আমি যোনবিলাক ৰক্স ডিস্কভাৰ কৰিছো সেইবিলাক ৰক্সত অশোকাই যোনটো ভাষাৰ ব্যৱহাৰ কৰিছে বা যোনখন লিপিৰ ব্যৱহাৰ কৰিছে সেই লিপিখন হ'ল খৰষ্টি আপোনালোকে বুজিব লাগিব কিন্তু মেইনল্যান্ড ইণ্ডিয়াত অশোকে খৰষ্টি লিপিৰ ব্যৱহাৰ কৰা নাই মানে অশোকে অডিয়েন্স হিচাপে নিজৰ ভাষা আৰু লিপিও চেঞ্জ কৰি আছে কাৰণ অশোকে জানে যে নৰ্থ ওয়েষ্ট ইণ্ডিয়া যদি মই মেইনল্যান্ড ইণ্ডিয়া যোনখন মই ইউজ কৰিছো সেইখন যদি মই নৰ্থ ওয়েষ্ট ইণ্ডিয়াত ইউজ কৰো তেনেহলে মানুহবিলাকে
মই তাহাঁতক যি ক'ব বিচাৰিছোঁ তাহাঁতি বুজিয়ে নাপাব, তেন্তে মোৰ সকলো কষ্ট অথলে যাব। চ' সেইকাৰণে অশোকে কি কৰিলে, অশোকে নৰ্থ ৱেষ্ট ইণ্ডিয়াত অশোকে কোনটো বা কোনখন লিপি ইউজ কৰিলে, খৰস্তি লিপিখন, খৰস্তি লিপি। সেইটোৱে হ'ল ইয়াৰ ৰেলিভেন্স, কাৰণ পাৰ্চিয়ানছখিনি, আৰু অশোকে জানিছিল যে নৰ্থ ৱেষ্ট ইণ্ডিয়াত পাৰ্চিয়ানছখিনি আছে, আৰু পাৰ্চিয়ানছখিনিক অশোকে কেনেকৈ বুজাব, সেই পাৰ্চিয়ানছখিনিও অশোকৰ সাম্ৰাজ্যৰ এটা অংশ আছিল, তাহাঁতিও অশোকৰ প্ৰজা আছিল। চ' সেই প্ৰজা যোনখিনি পাৰ্চিয়ানছ আছিল, অশোকে তাহাঁতৰ ভাষাতে বুজাব লাগিব, নহ'লে তাহাঁতি বুজিয়ে নাপাব। আৰু তাহাঁতি যোনখন লিপিৰ ব্যৱহাৰ কৰিছিল সেই লিপিখনৰ নাম আছিল খৰস্তি। চ' অশোকেও সেইকাৰণে খৰস্তি লিপি ব্যৱহাৰ কৰিছিল, আৰু খৰস্তি লিপি তাহাঁতি ইন্ট্ৰডিউচ কৰিছিল, কাৰণ পাৰ্চিয়ানৰ হয় সেই লিপিখন। ঠিক আছে, চ' দিছ ইজ আ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট কনচিকুৱেঞ্চ। এতিয়া যে মই যে লিপি মই যে শব্দটো কৈ আছো লিপি, এই লিপি শব্দটোৱে আহিছে পাৰ্চিয়ান ৱৰ্ড। ওকে, পাৰ্চিয়ান ৱৰ্ড, পাৰ্চিয়ানছ বিলাক যেতিয়া ইণ্ডিয়ালৈ আহিল, ওকে, পাৰ্চিয়ান ইনভেশনৰ সময়ত যেতিয়া গান্ধাৰ তাহাঁতৰ অংশ হৈ পৰিল, they introduced a word by the name of DP, DP. Okay, this was a word which was introduced by them, DP. এই DP শব্দটো কোনে ইন্ট্ৰডিউচ কৰিছিল, এই DP শব্দটো পাৰ্চিয়ান সকলে ইন্ট্ৰডিউচ কৰিছিল, DP। আৰু এই DP শব্দটোৱে, ওকে, এই DP শব্দটোৱে, ওকে, ইণ্ডিয়াৰ কনটেক্সটত কি হৈ গ'ল, this DP word became লিপি, যাক আমি এতিয়াও লিপি বুলি কওঁ, স্ক্ৰিপ্ট, লিপি। ওকে, যাক আমি এতিয়াও লিপি বুলি কওঁ। ঠিক আছে, so these were a couple of consequences of the Persian invasion. Okay, these were a couple of consequences of the Persian invasion. এতিয়া কথাটো হ'ল, let's talk about the Greek invasion now. What do we mean by Greek invasion? Greek invasion or ortho hall invasion by Alexander. Okay, please confuse no hobo apnaloke. Greek invasion or ortho hall invasion of India by whom? By Alexander. Invasion of India. Right? So Alexander the Great, Alexander the Great, he became the king of Macedonia. He became the king of Macedonia around 330 BCE. Okay, Alexander the Great, he becomes the king of Macedonia around 330 BCE. এতিয়া কথাটো হ'ল, Alexander ইণ্ডিয়ালৈ আহিল কিয়? চাওক, Alexander 330 BCE ত Alexander ৰজা হ'ল, আৰু ৰজা হোৱাৰ পিছতে Alexander শপত ল'লে. He vowed to do what? He vowed to destroy the Persian Empire. He vowed to destroy the Persian Empire. Okay, কারণ Persian Empire মেসিডোনিয়াখন এসময়ত কনকার কৰিছিল। So Alexander এতিয়া মানে Alexander প্ৰতিশোধ ল'ব। Okay, he wanted to avenge. And most probably যেতিয়া মেসিডোনিয়া, এথেন্স, স্পাৰ্টা এইবিলাক যেতিয়া কনকার কৰিছিল, বহুত মানুহক সাকে মাৰিছিল। ওকে, বহুত মানুহক সাকে মাৰিছিল তাহাঁতি, আৰু বহুত মানুহৰ সাকে মৃত্যু হৈছিল। সো সেইবিলাক আটাইবিলাক ঘটনাৰ এতিয়া আলেকজাণ্ডাৰে কি ল'ব? প্ৰতিশোধ ল'ব। সো আলেকজাণ্ডাৰ wanted to destroy the Persian Empire. And চাওক এতিয়া ইণ্ডিয়ালৈ কিয় আহিল? why India? আলেকজাণ্ডাৰ ইণ্ডিয়ালৈ কিয় আহিল? আলেকজাণ্ডাৰ ইণ্ডিয়ালৈ কিয় আহিল? Why India? Reason number 1. Okay, এক নম্বৰ কাৰণটো কি? Why India? এক নম্বৰ কাৰণ হ'ল obviously এক নম্বৰ কাৰণটো কি হ'ব?
এক নম্বৰ কাৰণটো হ'ব যে চাওক first and foremost Alexander wanted to destroy, he wanted to annihilate the Persian Empire. যেহেতু Persian Empire destroy কৰিব খুজিছিল Alexander the Great যেহেতু Persian Empire খন destroy কৰিব খুজিছিল, so India's northwest, okay, India's northwest আমি already পঢ়িছোৱে যে India's northwest was a part of Persian Empire. Okay, India's northwest was a part of Persian Empire. India's northwest was a part of Persian Empire. So obviously যদি Alexander the Great যদি ভাবিয়ে ললে যে মই গোটেই Persian Empire খন destroy কৰিম, so Indiaৰ এটা অংশ যেহেতু Persian Empire part আছিল, so obviously India লৈ আহিব. Okay, obviously কাৰণ Gandhar was a part of the Persian Empire and Gandhar is in the northwestern part of the Indian subcontinent. Right? So this was reason number 1. Reason number 2, the riches of India. Karon south Alexander যোনখিনি জাগাৰ পৰা আহে সেইখিনি জাগা বহুত বছৰলৈকে Persian Empire আন্ডাৰত আছিল. So Alexanderও চাগে এসময়ত Persian Empire আন্ডাৰতে আছিল as a child. So যেতিয়া আৰু হে Persian Empire অধীনত যেহেতু আছিল, so Persians বিলাকৰ পৰা obviously Persian Empire আন্ডাৰত কাৰ ডমিনেন্স চলিব, Persians বিলাকৰ ডমিনেন্স চলিব, okay, অধিপত্য চলিব. So সেইখিনি সময়ত এই গ্ৰীকছ খিনি, okay, Alexanderও গ্ৰীক আছিল, okay, Alexander was also a Greek. এই গ্ৰীকছ খিনিয়ে Persians খিনিৰ পৰা কি গম পালে, ইণ্ডিয়াৰ যে টকা পইচা ঢেৰ বা ইণ্ডিয়াৰ যে বিৰাট মানে ধৰা ইণ্ডিয়া যে এখন দেশ হয় বা ইণ্ডিয়া যে ইণ্ডিয়াত যে টকা পইচা ধন সম্পত্তি বা ইণ্ডিয়াত ৰিসোৰ্সেছৰ কোনো নাটনি নাই, এই কথাটো গম পালে যে ইণ্ডিয়া যে এখন বিৰাট বা এইখিনি মানে এইখিনি বা এইটো অঞ্চল, ওকে, বিৰাট এটা কি ধনী অঞ্চল হয়. So riches of India, India যে ঢেৰ টকা পইচা, ওকে, ইণ্ডিয়া ঢেৰ সোণ কোৱা, ডায়মণ্ড কোৱা, ওকে, ৰূপ কোৱা, ঠিক আছে. So ঠিক আছে, riches of India. দেৱজ্যোতি কি সুধিছা? Greece, obviously Greece, obviously তাহাতৰ ভাষাটো গ্ৰীক হ'ব ন. So okay, riches of India, okay, riches of India, India's northwest was a part of Persian Empire. এক নম্বৰ কাৰণ, দুই নম্বৰ কাৰণ হ'ল riches of India. আৰু এই পাৰ্চিয়ান সকলৰ পৰা আলেকজাণ্ডাৰেও গম পালে যে ইণ্ডিয়াত মানে ইণ্ডিয়াৰ পৰা ল'ব লগা বস্তু বহুত আছে, কাৰণ ইণ্ডিয়াত ঢেৰ ধন সম্পত্তি আছে. আৰু কি বুলি কয়, আৰু এই বস্তুটো এভিডেন্টটো হয় ন, কাৰণ এতিয়া আমাৰ হাতত এখন ইনস্ক্ৰিপশ্যন আহি পৰিছে, সেই সময়ত হয়তো সেই ইনস্ক্ৰিপশ্যনখন তাহাঁতি পোৱা নাছিলে, কিন্তু এতিয়া আমাৰ হাতত আহিয়ে পৰিছে, য'ত ডেৰিয়াছ দ্য গ্ৰেটে বেহিষ্টল ইনস্ক্ৰিপশ্যনত য'ত তেখেতে নিজেই কৈছে যে গান্ধাৰ ইজ দ্য ৰিচেষ্ট প্ৰভিন্স অফ অল আৰ প্ৰভিন্সেছ. চ' আপোনালোকে এই ঘটনাটোৰ পৰা এটা এষ্টিমেট লগাব পাৰে যে ইণ্ডিয়াখনত বা কেনেকুৱা ধৰণৰ ধনী আছিল. চ' এই দুটা ফেক্টৰে আলেকজাণ্ডাৰক ইণ্ডিয়ালৈ টানি আনিছিল. ওকে, এই দুটা ফেক্টৰে আলেকজাণ্ডাৰক ইণ্ডিয়ালৈ টানি আনিছিল. চ' টানি অনাৰ ফলত আলেকজাণ্ডাৰ আহিলে, মই আপোনালোকক অলৰেডি কৈছোৱে যে আলেকজাণ্ডাৰ ইনভেডেড ইণ্ডিয়া around, সদায় এইটো ইউজ কৰিব, চৌকা, around 326 BCE. Okay, around 326 BCE আলেকজাণ্ডাৰে ইনভেড কৰিলে. Around 326 BCE আলেকজাণ্ডাৰে ইনভেড কৰিলে ইণ্ডিয়া. Okay, ইণ্ডিয়াক ইনভেড কৰিলে around 326 BCE. কিন্তু আপোনালোকে আলেকজাণ্ডাৰে যেতিয়া ইনভেড কৰিলে, চাওক আমাৰ ইণ্ডাছৰ 5খন ট্ৰিবিউটাৰিজ আছে, হয়নে? ইণ্ডাছৰ 5খন ট্ৰিবিউটাৰিজ আছে, ইণ্ডাছৰ 5খন ট্ৰিবিউটাৰিজ.
এইখন হল ঝেলাম, এইখন হল চিনাব, এইখন হল ৰবি, যাক আমি সংস্কৃতত পুৰুষনী বুলিও কওঁ, এইখন হল বীজ, আৰু এইখন হল সতলজ। Okay, Jhelum, 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 Chenab, Ravi, Bees, Satluj. Okay, all these rivers are what? All these rivers are the 5 tributaries of Indus. All these rivers are the 5 tributaries of Indus. They are the 5 tributaries of Indus. Okay, all these rivers are the 5 tributaries of Indus. So এতিয়া কথাটো হল যেতিয়া আলেকজেণ্ডাৰ আহিলে, ওকে, যেতিয়া আলেকজেণ্ডাৰে ইণ্ডিয়াক ইনভেড কৰিলে, তেতিয়া আলেকজেণ্ডাৰে ধৰক আলেকজেণ্ডাৰ এফালে পৰা আহি আছে, ওকে, আলেকজেণ্ডাৰ ইজ কামিং ফ্ৰম দিস সাইড, আলেকজেণ্ডাৰ ইজ কামিং ফ্ৰম দিস সাইড। So Alexander Junjan first Roja, the first king, the first Indian king, okay, the first Indian king that Alexander encountered was Ambhi. The first Indian king that Alexander encountered was Ambhi. Ambhi bula ejon Rozak, Alexander Lokpal. He was the first Indian king. Okay, who was the first Indian king that Alexander the Great encountered? His name was Ambhi. Ambhi kun asil? He was the king of Ambhi hekhini homoyot, he was the king of Takshila. Ambhi was the king of Takshila. And he was the first king whom Alexander encountered. But Ambhi did not, he was not a strong ruler, he was not a powerful ruler, and he was not even a courageous ruler. Karan Ambhi, he dropped his weapons, he surrendered. He did not even give a fight. Ambhi, he did not even give a fight. Okay, am I clear? Ambhi did not even give a fight. He totally surrendered. Okay, he did not fight. He did not fight Alexander. ठीक है, he did not fight Alexander. So, Dhora and Ambhi was ruling somewhere here. Ambhi on the banks of river Jhelum. ठीक है, एरिया কথাটো হল, so Ambhi's territory was annexed by Alexander because Ambhi did not give a fight. But the second king that Alexander encountered, was a king by the name of Porus. The second king that Alexander encountered was Porus, the second Indian king. Obviously, we are only looking at Alexander's invasion. Alexander's invasion of India. Alexander invaded many other geographical regions also, but we are not concerned about that. We are only looking at Alexander's invasion of India. Okay, please make that very clear. So the second king that Alexander encountered was Porus. Porus e hekhini homoyot kot rajotto kori asil? Porus e hekhini homoyot rajotto kori asil apunar Jhelum aru Chenab nodi khonor majot. Yak Porus e yak rajotto kori asil. Porus. Okay, Porus at that time was ruling in this Jhelum Chenab Doab. Okay, a Jhelum Chenab Doab. Jhelum Chenab Doab. Okay, Jhelum Chenab Doab. Doab mane ki moi apnalokok agoteo koisu. Okay, Doab mane the place between two rivers. Do means do, two, and ab means water. The place between two rivers is known as Doab. So এই Jhelum আৰু Chenabৰ মাজৰ যোনখিনি জাগা, এই জাগাখিনিত কোনে ৰুল কৰি আছিল? Porus. But unlike Ambhi, Porus, he may not have been as powerful a king as Alexander. He may not have the same amount of wealth as Alexander, because with wealth comes power. No, the more wealth you have, the more powerful you become.
He may not be as powerful as Alexander, but Porus proves to be a very, he proves to be a very courageous ruler. He proves to be a very courageous ruler. He proves to be a ruler with a, he proves to be a lion-hearted ruler, and he gives a fight. He does not surrender like Ambhi. Unlike Ambhi, he gives a fight. Okay, he does not surrender, but he gives a fight. I mean, at last, okay, a war happens. When he gives a fight, a war takes place between Alexander and Porus. Okay, when he fights, a war takes place between Alexander and Porus. And this war has been referred to in Greek accounts. See, there's a thing. Indian accounts do not talk about Alexander's invasion of India. You will not find a single Indian account talking about Alexander's invasion of India. They are totally silent. The reason is unknown until today. It is because of this. This is one of the reasons why the Western historians, or this is one of the reasons why the Britishers, when they were ruling over India, they always accused of India. They always accused early India of lacking a historical sense. তাহাঁতি সদায় এইটো কথাই কৈছে যে early Indians বিলাকৰ historical sense এটা নাছিল যে আমি বস্তুবিলাক লিখি থব লাগে আৰু এইটো যেতিয়া তাহাঁতি এই যোনটো acquisition এই আৰোপটো তাহাঁতি যেতিয়া আগবঢ়াইছিল ওকে এই আৰোপটো যেতিয়া তাহাঁতি আগবঢ়াইছিল তাহাঁতি সদায় ওকে মানে এই আৰোপটোক আৰু অলপ ষ্ট্ৰং কৰিবলৈ ওকে আৰু অলপ ষ্ট্ৰং কৰিবলৈ বা এই আৰোপটোৰ তাহাঁতি মানে অজুহাত এটা কি দিছিল তাহাঁতি মানে বেলেগ বেলেগ অজুহাত দিছিল কিন্তু এটা অজুহাত তাহাঁতৰ আছিল যে চাওক কাৰণ যেতিয়া আলেকজাণ্ডাৰে ইণ্ডিয়াক ইনভেড কৰিছিল বা ইণ্ডিয়াত যেতিয়া আলেকজাণ্ডাৰ আহিছিল তেতিয়া ইণ্ডিয়াৰ একাউণ্টছ বিলাকে দেখোন এই ইনভেশনটোৰ কথা একোৱে কোৱা নাই So whatever we know, and it is true, Indian accounts do not talk about Alexander's invasion of India for some strange reasons. Maybe they were trying to avoid it. Okay, maybe they were not aware of it. Now, of course they were aware of it, but maybe they thought it would not. It would end like any other invasion. Maybe they thought, maybe they did not take it seriously. Okay, it can be any reason. Kintu jiki nohok. So whatever we know about Alexander's invasion of India, we know it from Greek accounts. We know it from Greek accounts. Like for example, there is a Greek historian by the name of Pliny the Elder. Pliny the Elder talks about Alexander's invasion. Okay, he's a very famous Greek historian, Pliny the Elder. So anyway, so Greek accounts talk about Alexander. They talk about Alexander's invasion. Aru Junkhon battle hall, the battle that ensued between Alexander the Great and Porus. Okay, because Porus refused to surrender. Okay, had he wanted, he could have easily surrendered. And he could have requested Alexander to spare his life, but he did not do any of that sort. He did not do any of that sort. He did not do any of that sort. Instead, he fought Alexander, and a battle took place between him and Alexander, and that battle came to be known as, it is today in history, this battle is known as Battle of Hydaspes. Battle of Hydaspes. Yes, Deputy, very good. Battle of Hydaspes. You may have read about Porus at primary, but Indian accounts do not talk about this. Okay, the source is not Indian account, the source is Greek accounts. Indian accounts are silent on this. The fact that you have read about Porus in your primary school does not mean the source of this piece of information is an Indian source. Difference to বুঝি পাইছে না এতিয়া আমিও পঢ়ি আছো about Greek invasions. That does not mean just because you will find the mention of this in Indian books, that does not mean Indian accounts have referred to this. মই কৈছো source to কথা source is Greek. Okay, source is Greek. So Battle of Hydaspes. আৰু এই যোনটো শব্দ Hydaspes, এই Hydaspes শব্দটোৰ অৰ্থ কি? এই Hydaspes শব্দটো মানে ঝেলম. Jhelum in Greek was known as Hydaspes. So this battle was fought on the banks of Jhelum. This battle between Porus and Alexander was fought on the banks of Jhelum. Because Jhelum at that time was known as Hydaspes. Hydaspes is the Greek version of Jhelum. Jhelum in Greek was known as Hydaspes. Okay, so anyway,
So, I mean, obviously, we all know what will be the outcome of this battle. Alexander was much more powerful than Porus, so Alexander won this battle. Alexander may have won this battle, but Porus earned the respect of Alexander. Okay, Alexander may have earned the battle, but Porus earned the respect of Alexander, because Alexander, he began respecting Porus because of his chivalry. He began respecting Porus because of his what? Because of his bravery, because of his lion-heartedness. Okay, Alexander was very impressed. Alexander impressed হৈ গল. Porusৰ সাহসিকতা দেখি Alexander was highly impressed. আৰু out of that impression of Porus, Alexander did what? Alexanderে Porusক সেইখিনি এৰিয়াতে rule কৰি থাকিবলৈ permission দিলে. সেইখিনি এৰিয়া Alexanderে conquer নকৰিলে. Okay, because he started developing a sense of respect for Porus, because Porus did not surrender and he gave a very good fight. Okay, he resisted his invasion. So anyway, Alexander defeated him eventually, or Alexander after letting Porus rule over the Jhelum Chenab Doab, he proceeded further. ঠিক আছে, Alexander আগবাঢ়ি আহিলে, আৰু Alexander আগবাঢ়ি আহি একেবাৰে বিজ নদীখন পালে ইয়াত. Okay, Alexander আগবাঢ়ি আহি বিজ নদীখন পালে, বিজ. Alexander আগবাঢ়ি আহি বিজ নদীখন পালে, কিন্তু এটা কথা মনত থব. Okay, এটা কথা মনত থব আপোনালোকে, Alexander বিজ নদীখন ক্ৰছ নকৰিলে. He did not cross বিজ. এই যোনখন বিজ নদী, এই বিজ নদীখন Alexander ক্ৰছ নকৰিলে. এতিয়া why Alexander did not cross the Bees river? Why Alexander did not cross this river has been a subject, has been a matter of speculation for centuries. It has been a matter of speculation amongst scholars. It has been a matter of speculation amongst scholars for centuries. কিন্তু আমাৰ হাতত কিছুমান তথ্য হৈ পৰিছে, স্কলাৰ্ছ বিলাকে কিছুমান দিছে. Okay, scholars বিলাকে কিছুমান opinions আৰু views আগবঢ়াইছে, মই আপোনালোকৰ আগত সেইবিলাক উপস্থাপন কৰিম এতিয়া. ঠিক আছে, কিন্তু মই কি কলো আপোনালোকক, Alexander the Great did not cross Bees. Alexander the Great আগবাঢ়ি আহি তেখেতে এই বিজ নদীখনৰ পৰা আকৌ উভতি গুচি গল, বা এই বিজ নদীখন তেখেতে ক্ৰছ নকৰিলে. সো আমি এইটো ক'ব পাৰো যে মেইনল্যান্ড ইণ্ডিয়া, প্ৰপাৰ মেইনল্যান্ড ইণ্ডিয়াত Alexander the Great কেতিয়াও ভৰি নিদিলে. মানে প্ৰপাৰ মেইনল্যান্ড ইণ্ডিয়া মানে ধৰক পাঞ্জাব অলপ চলপ চাগে পাব পাৰে, আনডিভাইডেড পাঞ্জাব. ওকে, আনডিভাইডেড পাঞ্জাব অবভিয়াছলি পাইছে Alexander the Great, কিন্তু ইউপি, বিহাৰ, ওকে, ফৰ দ্যাট মেটাৰ এমপি এইবিলাকত মানে এইবিলাকলে অহা নাই, অহাই নাই. আৰু এইখিনি সময়ত মই আগতে আপোনালোকক কি ক'লো যে মগধৰ ৰজা ধনানন্দ আছিল. ধনানন্দৰ কেপিটেল আছিল পাটলিপুত্ৰ, মডাৰ্ণ ডে পাটনা. সো আপোনালোকে নিজে ভাবি যাব পাৰে Alexander the Great মাত্ৰ বিজৰলৈকেহে আহিলে, ধনানন্দ দেখোন কৰবাত আছিল. So Dhananand and Alexander did not meet. They did not meet each other. Okay, they did not meet each other. এতিয়া কথাটো হ'ল, এতিয়া মই যে ক'লো, the fact that Alexander decided to return from Bees has been open to much speculation. It has been open to much speculation. Aru, the scholars have tried to put an end to this speculation. The scholars of history have tried to put an end to this speculation by giving certain theories or by giving certain reasons. Reason number one. এতিয়া চাব গলে দুটা ৰিজন. ওকে, চাব গলে দুটা ৰিজন, আমি দুটা ৰিজনতে আমি সোমাই দিব পাৰো. চাওক, ফৰ এক্সাম্পল, প্ৰথমে আমি ক'বই লাগিব, আপোনালোকে ভাবক অলপ, মানে আপোনালোকে অলপ ভাবি চাওক যে Alexander the Great কৰ পৰা আহি আছিল. He came all the way from Macedonia. Macedonia আছে গ্ৰীচৰ ওচৰত, মডাৰ্ণ ডে গ্ৰীচৰ ওচৰত আছে মেচিডোনিয়া. মেচিডোনিয়াৰ পৰা তেখেতে নিজৰ যাত্ৰা, যোনটো Persian Empire ধ্বংস কৰাৰ যোনটো মিশন, সেই মিশনলৈ he set on a mission and he started his journey from Greece, from Macedonia. সেইখিনি সময়ত হয়তো মেচিডোনিয়া গ্ৰীচৰ পাৰ্ট আছিল, এতিয়া মেচিডোনিয়া is a different country. So মেচিডোনিয়াৰ পৰা আহি তেখেতে, মই এইটো কথা ক'ব বিচাৰিছো, আৰু তেখেত ডাইৰেক্টলি ইণ্ডিয়ালৈ অহা নাই নহয়. ওকে, ইণ্ডিয়ালৈ অহাৰ আগতে তেখেতে যোনখন পাৰ্চিপলিছ, পাৰ্চিয়ান এম্পায়াৰৰ কেপিটেল, সেইবিলাক সব ধ্বংস কৰাৰ পিছত ইণ্ডিয়ালৈ আহিছে. যি কি নহওক, মই আপোনালোকক এইটো কথা ক'ব বিচাৰিছো যে ইণ্ডিয়ালৈ আহোঁতে বা ইণ্ডিয়া পাওঁতে তেওঁৰ
তেওঁ অলৰেডি টায়াৰ্ড হৈ আছিল বা অলৰেডি হি হেড আণ্ডাৰটেকেন আ লং জাৰ্নি, মানে হি ৱাজ away from home for many years already, আলেকজেণ্ডাৰ। এতিয়া মই আলেকজেণ্ডাৰৰ ওপৰতো ফ'কাছ কৰা নাই, বিকজ আলেকজেণ্ডাৰ এনেকুৱা এজন ৰুলাৰ আছিলে যোনে খুব সম্ভৱ এইবিলাক বস্তু ইমান এফেক্ট হ'বই দিয়া নাছিল। তেখেতে হয়তো কণ্টিনিউ কৰিল হয়, তেখেতে হয়তো মেইনলেণ্ড ইণ্ডিয়া সোমাল হয়, কিন্তু কথাটো হ'ল আচ্ছা মই এটা কথা আপোনালোকক ক'বলৈ পাহৰিছো, এই যোনখন বেটল অফ হাইডাছপাছ হৈছিল, অকে, এই যোনখন বেটল অফ হাইডাছপাছ হৈছিল পৌৰছ আৰু আলেকজেণ্ডাৰৰ মাজত, এই বেটল অফ হাইডাছপাছ খনত আলেকজেণ্ডাৰৰ আৰ্মিয়ে ৱাৰ এলিফেণ্টছ পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে দেখিছিল। অকে, বনৰীয়া হাতী, মানে যোনবিলাক ঠিক বনৰীয়া হাতী নহয়, ৱাৰ এলিফেণ্টছ, মানে যোনবিলাক হাতীক আমি যুদ্ধত ইউজ কৰোঁ, যোনবিলাক হাতীৰ ব্যৱহাৰ যুদ্ধত হয়, তেনেকুৱা ৱাৰ এলিফেণ্টছ পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে আলেকজেণ্ডাৰৰ চলজাৰ্ছখিনিয়ে এই বেটলখনত দেখিছিল, মানে পৌৰছে সেইবিলাক ইউজ কৰিছিল। ঠিক আছে, এতিয়া কথাটো হ'ল, চ' এক নম্বৰ কাৰণটো হ'ল যে আলেকজেণ্ডাৰৰ চলজাৰ্ছ বিলাক very tired, his army, Alexander's army was very tired, it was exhausted to say the least, it did not have any energy to continue, obviously it did not have any energy, it was totally exhausted. এতিয়া exhausted হৈ আছিলে obviously, আৰু they were also feeling কি homesick, they were also feeling homesick, তাহাঁতিও মানুহ আছিল তো, they were also feeling homesick, তাহাঁতিও নিজৰ ফ্যামিলিজ বিলাক এৰি আহিছিল, and they had been away from their families, most of them must have had children, most of them must have had partners, wives, most of them must have had parents and their own families, so they were away from all that for a long time, so they wanted to go back home as soon as possible. It makes sense, no? তাহাঁতিও ঘূৰি যাবলৈ বিচাৰিছিল। So one, they were very tired, and at the same time they were also homesick. This point is applicable to whom? Not Alexander, by the way, okay? Alexander's army. We cannot say Alexander was tired. Alexander's army, karon amar hatot evidence ase. Alexander, he is devastated. Jetia Alexanderor army e Alexanderok support নকৰো বুলি কৈ দিয়ে, মানে যেতিয়া আলেকজেণ্ডাৰৰ আৰ্মি, আলেকজেণ্ডাৰৰ চলজাৰ্ছ বিলাকে যেতিয়া আলেকজেণ্ডাৰক কয় যে আমি আৰু আগলৈ নাযাওঁ, তেতিয়া আলেকজেণ্ডাৰে দুখ প্ৰকাশ কৰে, গভীৰ দুখ প্ৰকাশ কৰিছে যে মোক এনেকুৱা এটা বিমূৰত পেলালে মোৰ চলজাৰ্ছ বিলাকে, এনেকুৱা এটা, মানে মই কেতিয়াও ইমেজিনেই কৰিব পৰা নাছিলো, অকে, এনেকুৱা কিবা এটা কয় আলেকজেণ্ডাৰে, মই কেতিয়াও কল্পনাই কৰিব পৰা নাছিলো যে মোক এনেকুৱা এটা সন্ধিক্ষণত বা এনেকুৱা এটা ক্ৰুচিয়েল মোমেন্টত মোৰ নিজৰ চলজাৰ্ছ বিলাকে মোৰ মানে মোক হেল্প নকৰা হ'ব। Okay, so Alexander wanted to continue even further. But his soldiers were not eager. They were not very eager to continue. So they wanted to return. So Alexander okole to eneo continue koribo nware. So he had no other option but to return. Second reason is very interesting. Another reason which has been opined by Indian scholars. Another reason, this reason has been opined, or this particular reason has been forwarded by Indian scholars as well as some foreign scholars, is that Alexander's army, it knew about the Nanda army. Nanda army. চাওক, মই আপোনালোকক আগতেও কৈছো যে মহাপদ্মা নন্দাই বৃহৎ ডাঙৰ এটা আৰ্মি বনাই থৈ গৈছে। সেই আৰ্মিটো মহাপদ্মা নন্দা ঢুকুৱাৰ পিছতো সেই আৰ্মিটো অবভিয়াছলি কন্টিনিউ হ'ব। জাষ্ট বিকজ ধনানন্দ মহাপদ্মা নন্দাৰ সমান এজন প্ৰতাপশালী ৰজা নাছিল, আৰ্মিটোতো থাকিব। এতিয়া গ্ৰীক চলজাৰ্ছ খিনিয়ে অলৰেডি বেটল অফ হাইডাছপাছ, অলৰেডি পৌৰছৰ লগত ৱাৰ এলিফেণ্টছৰ মজাটো পাই গ'ল। দে গট এ টেষ্ট, অকে, দে গট এ ফ্লেভাৰ, they got a flavor of the bravery, of Indian kings. Okay, Porus gave them a flavor of the bravery of Indian kings. Kintu tar loge loge tahati etu kotha shunile je enekwa ejon roja ase, olop durot lagile ase tekhetor juntu army, he army tu bahut beshi dangor, ami he army tur logot fight eneo koribo nor. So Alexander's army ba Alexander's soldiers came to know about the army of the Nanda dynasty, and it discouraged them. It acted as a deterrent. Deterrent is something which stops you from doing anything. Deterrent. So it acted as a deterrent
Alexander's army acted as a I'm so sorry, Nanda dynasty's army or the army of the Nanda dynasty acted as a deterrent. It acted as a deterrent for the Alexander's army from proceeding any further. Okay, these are the two reasons which are which are mainly put forward. These are the two reasons which are mainly put forward by scholars as to why Alexander did not cross the river Peace. As to why Alexander did not cross the river Peace. Anyway, so let's very quickly talk about the consequences of Greek invasion. Consequences of Greek invasion. A consequences খিনি আমি divide কৰিব পাৰো. First, economic consequences. Economic ভিতৰত আমি কি ক'ব পাৰো? Opening of trade routes. Opening up of trade routes. So, opening of trade routes কেনেকৈ হ'ল? আৰু এই opening of trade routes বিলাকৰ ভিতৰত land based মাটিয়ে অহা routes as well as maritime routes মানে সাগৰে এই দুই ধৰণৰ ৰুটৰ বিষয়ে মানুহবিলাকে গম পালে কাৰণ আলেকজেণ্ডাৰ যেতিয়া ইণ্ডিয়ালৈ আহিল so Alexander যোনটো ৰুটেদি ইণ্ডিয়ালৈ আহিল so that became a land route which was later used by traders for trading purpose ঠিক আছে so এটা নতুন route discover হল no which was later used by traders for trading purpose এটা কথাটো হল এতিয়া maritime route কেনেকৈ discover হল কাৰণ আলেকজেণ্ডাৰে অহাৰ সময়ত সাগৰেদি অহা নাছিল যেতিয়া আলেকজেণ্ডাৰ যেতিয়া ঘূৰি গল আৰু আলেকজেণ্ডাৰ was a person who was very curious about geography okay geography is a subject which used to interest him a lot Alexander the Great ভূগোলৰ বিষয়ে বা জিওগ্ৰাফিৰ বিষয়ে জানি বিৰাট ভাল পাইছিল so তেখেত যেতিয়া উভতি গল he was very curious okay he was very curious to know where does the river Indus lead to এই যোনখন তেখেতে obviously যোনখন আমাৰ Indus river হেখন দেখা পাইছিল so তেখেতে এজন এক্সপাৰ্ট আছিল তেওঁৰ লগত by the name of Nearchus এই Nearchusক তেখেতে ক'লে যে যোৱা আৰু ফাইন কৰা যে Indus riverখন হেক কত হৈছে আৰু তাৰ পিছত তুমি হে route to explore কৰা so Nearchus he followed the orders of his master আৰু Indus এনেকে আহি একেবাৰে Arabian Sea পালে আৰু Arabian Sea explore কৰিলে so that opened a very important maritime route maritime route which was made the most of later by the traders okay so এইখিনি economic consequences okay economic consequences এতিয়া যদি আমি চাও যদি cultural consequences okay cultural consequences obviously cultural consequences are বহুত okay cultural consequences যদি আমি art and culture ৰ পৰা চাও so greek কিছুমান designs আছিল okay greek designs বা আমি যাক motifs বুলি কওঁ greek designs like rosette এইবিলাক সব greek designs ৰ নাম হয় rosette and palmette PALMETTE they became a part they entered Indian art ঠিক আছে কালচারাল এই কালচারাল বিলাকৰে পিছত যেতিয়া গান্ধাৰ স্কুল অফ আৰ্ট যেতিয়া কানিষ্কাই ওকে আমি অলপ আগলৈ যাব লাগিব পোষ্ট মৰিয়ান পিৰিয়ডত এজন আমি বিৰাট প্ৰভাৱশালী ৰজাৰ বিষয়ে আমি পঢ়িম তেওঁৰ নাম আছিল কানিষ্কা দ্য গ্ৰেটৰ আন্ডাৰত ওকে তেখেতে এখন গান্ধাৰ স্কুল অফ আৰ্ট স্টাৰ্ট কৰে ওকে তেখেতে ইনফেক্ট দুখন স্কুল স্টাৰ্ট কৰে মাথুৰা স্কুল অফ আৰ্ট আৰু গান্ধাৰ স্কুল অফ আৰ্ট এটা গান্ধাৰ স্কুল অফ আৰ্ট যোনখন স্টাৰ্ট কৰে কোনে স্টাৰ্ট কৰে কানিষ্কা দ্য গ্ৰেটে এইবিলাক বস্তু মই আকৌ পিছত পঢ়াম দে আপোনালোকে চিন্তা নকৰিব গান্ধাৰ স্কুল অফ আৰ্ট চাওক এতিয়া আপোনালোকে এটা বস্তু মন কৰিব এই গ্ৰীক ইনভেশনৰ ক্ষেত্ৰত আলেকজেণ্ডাৰে যে ইনভেড কৰাৰ লগে লগে হে নৰ্থ ওয়েষ্ট পাৰ্ট অফ ইণ্ডিয়া যেনেকে পাৰ্চিয়ান খিনি ইনভেড কৰাৰ পিছত পাৰ্চিয়ানছ খিনি তাত থাকিব লৈছিল ঠিক তেনেকে এতিয়া গ্ৰীকছ খিনিও তাত থাকিব ল'ব গ্ৰীকছ খিনিয়ে নিজৰ কালচাৰ প্ৰমোট কৰিব
আৰু গ্ৰীকছ খিনিৰ কালচাৰ মতে তেখেতে তেওঁলোকৰ যোনখিনি দেৱ দেৱতা তেখেতে তেওঁলোকৰ গডছ গডেছেছ বিলাকক সদায় এটা ধুনীয়া শেপত দেখুৱায় ওকে তেখেতে গ্ৰীকছ বিলাকে যোনবিলাক স্ট্যাচুজ বনায় ওকে the statues which were made by Greeks they always ensure that the statues are flawless তাত যাতে এটাও স্পট না থাকে ওকে তাত যাতে এটাও স্পট না থাকে সেই গ্ৰীকছ বিলাকৰ গ্ৰীক gods and goddesses বিলাকৰ statues বিলাক তাহাঁতি perfect in a perfect way বনায় এটাও স্পট না থাকে তাহাঁতৰ gods বিলাক বিৰাট muscular হয় মাসল টাসল থাকে okay not like any other person okay they are muscular they do not have any flaws they are just perfect okay Greek gods and goddesses hetu that's a part of their culture flawlessness so he bostutu jetia kanishkai arambho korile Gandhar school of art Gandhar ekhinde ase north westot a Gandhar school of art khon it was influenced by this Greek concept of what flawlessness aru Gandhar school of art or underot okay jetia buddhar statues bilak jetia bonibo dhorile jetia buddhar statues bilak bonabo dhorile sculptures bilake artisans bilake jetia buddhar dangor statues bonabo dhorile ঠিক তেনেকে যেনেকে গ্ৰীক গডস এন্ড গডেसेस বিলাকক ইন আ পারফেক্ট ওয়ে দেখুৱা হয় ওকে যত মানে একো ডাক সাগ নাই ঠিক তেনেকে বুদ্ধাকো ঠিক তেনেকে তাহাতি দেখুৱাবলৈ আৰম্ভ কৰিলে সো দিস ইজ আ ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট হোৱাট কালচাৰেল কনসিকুৱেন্স ঠিক আছে আৰু যদি আমি পলিটিক্যাল কনসিকুৱেন্সৰ কথা পাতো ওকে পলিটিক্যাল কনসিকুৱেন্স ওকে পলিটিক্যাল কনসিকুৱেন্সৰ এক নম্বৰ বস্তুটো কি হ'ব পলিটিক্যাল কনসিকুৱেন্সৰ এক নম্বৰ বস্তু হ'ব যেতিয়া আলেকজাণ্ডাৰ ঘূৰি গৈছিল ওকে 20 নদীখনৰ পৰা যেতিয়া তে উভতি গল আলেকজাণ্ডাৰে কেবাখনো চহৰ এস্টাবলিশ কৰিলে আৰু বেছিভাগ চহৰৰ নাম আলেকজাণ্ডাৰৰ নিজৰ নামৰ ওপৰত থলে আলেকজাণ্ড্ৰিয়া ফৰ এক্সাম্পল আলেকজাণ্ড্ৰিয়া চহৰ এখন তেখেতে কাবুলত কৰিলে আৰু এখন কৰিলে সিন্ধত আলেকজাণ্ড্ৰিয়া So Greek culture promote hol okay Greek culture promote aru eta sab ako post Mauryan period ako ami post Mauryan period je moi apnalok olop agote koisilu jeneke sakas bilak eta foreign group asil thik teneke sarita foreign group homabo thik teneke eta foreign groupor naam asil Indo Greeks thik teneke Indo Greeks sab namote ase Indo Greeks so এই ইন্ডো গ্ৰীকছ খিনিয়ে পিছত নৰ্থ ওয়েস্ট পাৰ্টত নিজৰ কিংডম ফৰ্ম কৰিব ওকে নিজৰ কিংডম ফৰ্ম কৰিব মডাৰ্ন ডে পাকিস্তানৰ ওচৰে পাজৰে বা মডাৰ্ন ডে পাকিস্তানত তাহাঁতি নিজৰ কিংডম ফৰ্ম কৰিব আমি তেওঁলোকক ইন্ডো গ্ৰীকছ কওঁ সো খুব সম্ভৱ এই গ্ৰীকছ খনি খুব সম্ভৱ এই গ্ৰীকছ খিনি যদি গ্ৰীক ইনভেশনৰ টাইমত নৰ্থ ওয়েষ্টত নহা হয় খুব সম্ভৱ এই ইন্ডো গ্ৰীকছ খিনিও চাগে পাকিস্তানত বা পাকিস্তানৰ ওচৰে পাজৰে বা পাকিস্তানত তেওঁলোকে নিজৰ কিংডম ফৰ্ম কৰিব নোৱাৰিলেহেঁতেন okay so these are the two important political consequences of the Greek invasions ঠিক আছে so with this we have come to an end of today's class that is the Greek invasion Persian invasions আৰু আপোনালোকে এই consequences বিলাক মনত থব what were the consequences of Persian invasions what were the consequences of Greek invasions consequences বিলাক বহুত important কাৰণ এই consequences are still impacting our society okay hey consequences bilake they are still impacting our society or if not they have at least changed the course of history okay these consequences have shaped the course or they have changed the course of history because of this they are very very important jeneke for example Persian or khetrot jodi ami eta Persian invasion or khetrot jodi ami cultural consequence or jodi kotha koboloi jao okay cultural consequence or jodi kotha kobo jao with respect to Persian invasion tente ami aru eta kobo paru je Persian art okay Ashoka the Great okay Ashoka the Great or bikhoy malogare koi asilo Ashoka the Great was also influenced by the Persian art okay he north west jetia Persian sokol ahil okay তেখেতসকলে নিজৰ কালচাৰ প্ৰমোট কৰিব তেখেতসকলে নিজৰ ল্যাঙ্গুৱেজ প্ৰমোট কৰিব তেখেতসকলে নিজৰ আৰ্ট প্ৰমোট কৰিব সো আৰ্ট প্ৰমোট কৰিলে পিছত যেতিয়া Ashoka the Great jetia Mauryan সাম্ৰাজ্যৰ যে সম্ৰাট হল he also got influenced by the Persian art Ashoke junbilak pillars banaisil pillars okay tekhetor messages bilak likhibole junbilak pillars banaisil he pillars bilaku Mauryan he pillars bilaku Persian pillars bilakor arhit banaisil boli koa he pillars bilaku Persian pillars bilakor arhit banaisil boli koa so ami ki kobo paru even Ashoka the Great was influenced by the Persian art etia moi Greek art kotha koa na ha Persian art ei point to apnaloke likhi lobo
আৰু এই বস্তুটো কালচাৰেল কনচিকুৱেঞ্চৰ ভিতৰত আহিব Persian invasion ফলত এইটো এটা কালচাৰেল কনচিকুৱেঞ্চ that Ashoka the Great also got influenced by the Persian art. His pillars were based on the model of the Persian pillars. এইটো আকৌ মই ক'ম আপোনালোকক যেতিয়া আমি আৰ্ট এণ্ড কালচাৰ পঢ়িম Okay, so thank you so much for hearing me out so attentively. I'll see you guys again in my next class. Okay, till then take care. Thank you so much.